Hello, brother. వినిపిస్తుందా? Yes, sir. Yes, sir. దేవా. Hello. Yes, sir. Okay. I have some mic issues. That's why it became late. Okay. You can just mute yourself. Okay, I'll just recap it what we happened yesterday. రేపు కొంచెం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే మీకు కూడా అర్థం అవుతుంది అంటారా? అర్థం కాదు చెప్పండి. తెలుగులో చెప్తా దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ మాకున్నాడు ఇంగ్లీష్ పిల్లాడు. సరే మీకు తెలుగు అర్థం కానప్పుడు చెప్పండి. ఆ పాయింట్ తెలుగులో చెప్తా, ఏం కాదు. Okay. So what we discussed yesterday, so we'll be having Angular course. To learn Angular, what are the technologies we required? HTML, CSS, JavaScript, not Java, JavaScript alone. Okay. So like without learning these basics, we cannot learn the Angular. So that's why we are starting with the HTML, right? What is HTML then? So we have seen an overview in the yesterday, right? So what is HTML? HTML is a hypertext markup language. Okay, what do we do to develop the web pages? Chapal, to develop the web pages. Okay, na to develop the web pages. Okay, so now each and every company or every organization must have a website or to represent their data, right? Okay, so hypertext markup language. To develop the web pages. Okay, to develop. Okay, what are the softwares required to develop the HTML? Only two things. One is Notepad++, right? Another is browser. Okay, any browser. Okay, so what is happening is whatever we write, right? So to display this, you need a browser. That is not a Google or a Yahoo or something. Okay, it is just a browser. So that browser can be Edge or that browser can be Chrome, or there are so many browsers in the market. So you can just type the browsers. There will be so many browsers: Opera browser, Google Chrome browser, and Brave browser, and there are so many browsers. So all these browsers, what they do, ఈ బ్రౌజర్స్ అన్ని ఏం చేస్తాయంటే HTML కంటెంట్ ని జస్ట్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. It will represent the HTML pages in the browser. That's all. So to display any HTMLs, which software you require? A browser. So it can be Google Chrome, it can be Edge, it can be anything. So there are so many softwares, not only Google providing the Edge, Google Chrome. There are so many softwares, you can use it. So another one, you need to have a just Notepad or Notepad++. So first class, what we do, we write a sample HTML, right? So how do you write a HTML first? Write any file with what extension? Write any file with the follow extensions. What are the extensions? HTML and HTM. Okay, we can write these two extensions, right? So we'll write one HTML or HTML, anything is fine. So we have just written, this is an empty file. Okay, so okay, ఇక్కడ వరకు చూసాం. Next, HTML is a tag based. HTML is a tag based language. So how will you write your tag? What is tag? So whatever the content you write inside the angle brackets, that is called tag, right? Okay, so HTML is a tag based language. Tag based language. So okay, HTML is a tag based language. Then how many, like say, every tag must have a starting tag and ending tag.
సో కనమట్లా జూమ్ చేసేదా లాంగ్వేజ్ వ్యూ. ఓకేనా సరే ఓకే. సో every tag must have a starting tag and a ending tag, correct? So order is important or not? HTML tag closing tags are order is important. HTML tag order is important. Okay, so which tag we should close first? The last open tag should be closed first. Okay na? Okay, సో ఇదంతా నేను చేసినాం కదా. సో ఫస్ట్ HTML ట్యాగ్ ని అన్ని HTML ఫైల్స్ .html తో రాయాలి. ఇది ట్యాగ్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఈచ్ ఎవ్రీ ట్యాగ్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్. ఇట్ ఈస్ ఎక్సెప్షనల్ ఫర్ సమ్ ట్యాగ్స్. సో కొన్ని ట్యాగులు మాత్రం దీన్ని ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్ బిఆర్ ట్యాగ్. సో దీనికి ఏం క్లోజింగ్ ట్యాగ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ ట్యాగ్స్. ఓపెనింగ్ చాలు. ఓకేనా, ఎక్సెప్షనల్ and comma, and there will be some input tags also. Okay, so these tags are exceptional. You don't need to have a open and a close bracket like closing tags. It can have only starting tag itself, so you don't need to have a ending tag. And tag order is important. And tag opening, whatever the last tag it is open, it should be closed first. So HTML, and we have to close the HTML, right? So okay, I will just open one HTML file. Okay, so this is a sample HTML. So whichever the tag we opened last, that tag should be, this is the last we opened. So we should close this tag first. What will happen if you are not closing it? What error will come? So I removed the closing tag of P, and what is the output? We'll get it. Yeah, error am rather. No error will occur. It will just display same data. Correct kada? So క్లోజింగ్ ట్యాగ్లు లేకపోయినా కానీ వస్తాయి, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ టు రైట్ వితౌట్ రైటింగ్ ది క్లోజింగ్ ట్యాగ్. సో వి మస్ట్ రైటింగ్ ది క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్. క్లోజింగ్ ట్యాగ్లు ఖచ్చితంగా పెట్టాలి. పెట్టకపోయినా అదే నీకేం ఎర్రర్ చూపించదు. ఓకేనా, అది ఎర్రర్ చూపించట్లేదు అనేసి మనం పెట్టకుండా ఉండకూడదు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇదంతా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే బ్రౌజర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఈ బ్రౌజర్ వచ్చేసి ఓకే క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లేకుండా పర్వాలేదు నేను చూపిస్తానని చెప్తుంది, కానీ అన్ని బ్రౌజర్లు అదే రూల్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని బ్రౌజర్లు నాకు క్లోజింగ్ ట్యాగ్ లేకపోతే నేను చూపించను అని చెప్పి అట్లా డిస్ప్లే అనేది డేటా అనేది కరెక్ట్గా రాదు. సో అందుకనేసి అన్ని బ్రౌజర్లకి వీ నీడ్ టు సపోర్ట్ ఆల్ ద బ్రౌజర్స్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ క్లోజింగ్ బ్రాకెట్. ఓకే, సో అనదర్ థింగ్, so what I will do is I'll just change it to capital P. Okay, so P ante endi paragraph tag. So now I change it to capital P. So now what it capital P means? Capital P ante endi? Small p for paragraph. What about capital P? This is just capital P, not a bold. Okay, let us see. So this is output, right? We'll just reload it. Anything changed here? ఏమైనా చేంజ్ అయింది ఇక్కడ? నో. ఓకేనా, సో HTML అనేది ఏంటంటే ఇది కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ అంటే ఏంది? కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. ఓకేనా, ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ మీన్స్ you can write in the capital or you can write in the small. Both will refer to same. ఓకేనా, సో మనం ఈ ట్యాగ్లు అనేది అన్ని ట్యాగ్లు అనేది క్యాపిటల్ అయినా రాసుకోవచ్చు, స్మాల్ అయినా రాసుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, బ్రౌజర్ ఆటోమేటిక్లీ డిటెక్ట్స్. అంటే దీన్ని ఎవరు రన్ చేస్తారు? బ్రౌజర్ రన్ చేస్తుంది. అది ఏ బ్రౌజరు? ఏ బ్రౌజర్ అయినా, మనం గూగుల్ క్రోమ్ అట్లా ఏం చెప్పకూడదు. ఓకేనా, ఎనీ బ్రౌజర్. ఓకేనా, ఎనీ బ్రౌజర్ they will detect this thing. ఓకేనా, సో క్యాపిటల్ అయినా రాయచ్చా, స్మాల్ అయినా రాయచ్చు. ఎందుకు రాయచ్చు అట్లా? ఇదే కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ కాబట్టి. ఓకేనా, కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ స్మాల్లో అయితేనే వర్క్ అవుతుంది, క్యాపిటల్లో మారిస్తే వర్క్ కాదు. అట్లాంటి లాంగ్వేజ్లు ఏమంటారు? కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఇది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదా? దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కేస్. ఓకేనా, కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు, ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్.
ఓకేనా? అప్పుడు నేను బాడీ ట్యాగ్ క్యాపిటల్ రాయచ్చా రాయకూడదా? రాసుకోవచ్చా? ఓకే, జస్ట్ అప్పర్ ఓకే. సో ఇక్కడ బాడీ అప్పర్ పెట్టాను, కింద స్మాల్ పెట్టాను. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందంటారా? నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో నువ్వు క్యాపిటల్లో పెట్టినా స్మాల్లో పెట్టినా సేమ్ అవుట్పుట్, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఏ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా? సో ఏడు వరకు అర్థమైందా? సో ఎనీ ట్యాగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈ ట్యాగ్లు అనేది క్యాపిటల్ అయినా ఉండొచ్చు, స్మాల్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? సో క్యాపిటల్ మార్చినంత మాత్రం ఇది వేరే దానికి పర్పస్ కోసం కాదు, సేమ్ ట్యాగ్. ఓకే ఓకే. సో ఏడు వరకు అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటంటే అట్లాగే కానీ ఆల్వేస్ వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ ది స్మాల్ లెటర్ ఓన్లీ. అది క్యాపిటల్ లెటర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, స్మాల్ లెటర్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? బట్ ఆల్వేస్ వీ షుడ్ రైట్ ఇన్ ది లోయర్ కేస్ ఓన్లీ. అది గుడ్ ప్రాక్టీస్, అది రూల్ కాదు. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? అట్లా పోకూడదు, పోతే ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్తారు వాళ్ళు. అట్లా అని చెప్పి పోకూడదు, రూల్ కాదు అది. వాడు పోవచ్చు, వాడు పోతే వాడు వాడు ఓడిస్తాం అనమాట అట్లా. సో ఇదేంటంటే గుడ్ ప్రాక్టీస్ మాత్రమే అది. ఓకేనా? సో బట్ ఆల్వేస్ విల్ రైట్ ఇన్ ది లోయర్ కేస్ ఓన్లీ ట్యాగ్స్. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ yesterday, సో దిస్ ఈజ్ ఏ one tag. HTML is a root level tag, correct? So inside the HTML we'll have mainly two parts, head part and body part. Okay, so header part what we'll do, we will use for any heading purpose or any initialization we will use it. What is body? So this is the body. So what it will do, like we can write any content to display the page, correct? Okay, so okay. Okay, so to display any purpose. Okay, next what we have seen yesterday, we have seen the tags. Yesterday we have seen the tags or not? What are the tags we have seen? We have seen h1 tag, h2 tag, h3 tag, h4, h5, h6, correct? So we have seen h3, h4, h5. Okay, and h5 and h6. Okay. So there will be a okay, h6. Okay, so we have seen all these things. Then we have seen the paragraph, right? So okay, we'll just reload it. So these are the h1, h2, h3. So it will be like this. So and what I said, this is h1 will display as a heading, but I said another point. Heading tag is a block level element. Heading tag is a block level element. What is a block level element means? So it will be in the same line. Whatever content we are adding it, where it will add? It will add in the bottom. It will not add in the same line. అవునా కదా? స్పాన్ చూసినప్పుడు స్పాన్ అదే లైన్లో వచ్చినాయా లేదా? అన్ని స్పాన్లా స్పాన్ అనే కాదు. ఓకేనా? ఇంక వేరే ఎలిమెంట్లన్నీ అదే లైన్లో వస్తాయి. ఓన్లీ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే కింద వస్తాయి. అర్థమవుతుందా? ఇట్ విల్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ కంటెంట్ ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే అవసరం అవుతుంది, కానీ ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ ఫుల్ విడ్త్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఆక్యుపై చేస్తుంది అది. అందుకని కంటెంట్ దీని పక్కనే రావట్లేదు. ఓకేనా? సో ఇట్లాంటి ఎలిమెంట్లు ఏమంటారు? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకేనా? all headings are block level elements. Okay na, it will occupy all the in single line. You no need to have a br tag. ఇక్కడ మనం ఏమైనా br పెట్టినామా నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వచ్చేదానికి? పెట్టలేదు, ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వస్తున్నాయా లేదా? ఓకే, అట్లా మీకు ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ లైన్ కి అట్లా రావాలనుకుంటే ఓకేనా, అట్లా మీకు ఎప్పుడైనా నెక్స్ట్ లైన్ లోకి రావాలనుకుంటే ఇది వాడాలి. సో సో మెయిన్ పాయింట్ ఈస్ డివ్ హెడింగ్. ఎవ్రీ వన్ విల్ సే, ఎవడైనా చెప్తాడు హెడింగ్ అనేది h1, h2, h3. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాయింట్ హియర్? హెడింగ్ ఈజ్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంది? ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ది ఫుల్ విడ్త్. ఓకే, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ది ఫుల్ విడ్త్, లేకపోతే ఫుల్ వాట్ ఎవర్, ఫుల్ విడ్త్, స్క్రీన్ మొత్తం విడ్త్ ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ వీఆర్ ప్లేసింగ్, ఇట్ విల్ బి ప్లేస్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ లైన్, నాట్ ఇన్ ది సేమ్ లైన్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. కరెక్టా కదా? ఓకే, వాట్ ఈస్ p ట్యాగ్? వాట్ ఈస్ ద p ట్యాగ్? సో p అనేది పారాగ్రాఫ్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్
more than one line and however you are writing you want to keep the same format. సో అట్లాంటప్పుడు దేనికి వెళ్తాము, పీ ట్యాగ్ వెళ్తాం. పీ ట్యాగ్ అనేది ఏంటంటే 2 లైన్లకు 3 లైన్లకు తెచ్చేదాని గురించి కాదు. మనం ఏదైనా కంటెంట్ని మోర్ దెన్ ఒక లైన్ ఉంది అంటే మోర్ దెన్ 2 లైన్స్ 3 లైన్స్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. దాన్ని అట్లాగే అదంతా ఒకే కంటెంట్ లాగా ఉండాలన్నమాట. సో వేరు కాకుండా అట్లాంటప్పుడు దేనికి వెళ్తాము, పీ ట్యాగ్కి వెళ్తాం. ఇప్పుడు నేను ఇదే బిఆర్ ట్యాగ్ ఇట్లా H1 ట్యాగ్లు H4 ట్యాగ్లు పెట్టాను అనుకో, అన్నీ ఒక్కో లైన్లో వస్తూ ఉంటాయి. మనకు అట్లా కాకుండా ఈ కంటెంట్ అంతా ఏంటంటే సింగిల్ లాగా రావాలన్నమాట. ఇదంతా ఒకే చదివేదానికి ఓకే, ఇదంతా ఒకే పారాగ్రాఫ్ కంటిన్యూషన్ అని చెప్పుకునే దానికి అట్లాంటప్పుడు మాత్రం దేని వాడతాము, పీ ట్యాగ్లు వాడతాం. ఓకేనా. ఇట్లాంటివి మనకు 2-3 చూపించాలనుకో అప్పుడు మనం 2-3 పీ ట్యాగ్లు వాడతాం. ఓకేనా. సో మనకు 2-3 పీ ట్యాగ్లుగా చూపించుకోవాలనుకుంటే ఏం కాదు, మనం ఇక్కడికి వెళ్ళేసి డిస్క్లైమర్ ఓకే అబౌట్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 లైన్ లాగా చూపించాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఇదంతా ఒకే పారాగ్రాఫ్లో పెడితే ఏం జరిగిందంటే ఇది కూడా దీంతో కలిసి ఇట్లా వచ్చేసింది. అట్లా కాకుండా మనం మల్టిపుల్ వేరే మాదిరిగా కావాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ లైన్లోకి తెప్పించుకోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ వేరే పీ ట్యాగ్లో వాడుకోవచ్చు. సో బేసిక్ మళ్ళీ చెప్తా. ఓకే, బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఫుల్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకో. ఓకేనా, అదో పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే ఓకేనా. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ప్రస్తుతానికి హెడ్డింగ్ అని వచ్చింది, ఇంకా కొన్ని వస్తాయి దాంట్లోకి. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్లోకి హెడ్డింగ్ ఒకటే కాదు, ఇంకా కొన్ని ట్యాగ్లు వస్తాయి బ్లాక్ లెవెల్లోకి. సో ఆ బ్లాక్ లెవెల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు పీ ట్యాగ్ అంటే ఎందుకు అర్థమైందా? పీ ట్యాగ్ అనేది పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. మనం ఏదైనా మోర్ దెన్ ఒక లైన్ రాయాలనుకుంటున్నాము, అంతా సేమ్ ఒకే కంటెంట్ లాగా ఉండాలి అనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే పీ ట్యాగ్లోకి వెళ్తాం. ఇప్పుడు మనం పీ ట్యాగ్ని ఇప్పుడు మనకు మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని చూపించుకోవాలనుకుంటే మల్టిపుల్ లైన్స్ కూడా దాని పీ ట్యాగ్లో పెట్టుకోవచ్చు. కానీ 2 అంటే వేరే లాగా చూపించుకోవాలనుకుంటే మనం ఇంకో పీ ట్యాగ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ సపరేట్గా రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో బేసిక్ పీ ట్యాగ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే మోర్ కంటెంట్ ఉంది, అది పారాగ్రాఫ్లో చూపించాలా, అప్పుడు మాత్రమే పీ ట్యాగ్ వాడతాం. నువ్వు స్పాన్ కూడా రాసి ఇదే మార్గం చూపించుకోవచ్చు, దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. కానీ మామూలుగా ఏంటంటే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ పెడితే ఆటోమేటిక్గా అది ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ అంతా ఆ విడ్త్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా మార్చుకుంటుంది అది. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకు ఈ ఫుల్ విడ్త్ ఇచ్చేసాం, అందుకని ఫుల్గా ఆక్యుపై చేసింది. ఓకేనా, ఫుల్గా ఆక్యుపై చేసింది. ఓకేనా. సో ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక సింపుల్ కంటెంట్ చెప్తాను. ఓకేనా. పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ట్యాగా మామూలు ట్యాగా? మామూలు ట్యాగ్. ఓకేనా. ఓకే, అది మనం కరెక్టా కదా మనం చూసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకేనా. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఏ స్పాన్. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ట్యాగ్, వేర్ మై స్పాన్ షుడ్ కమ్, ఇట్ షుడ్ కమ్ ఇన్ ది లాస్ట్. అర్థమవుతుందా? అవునా. సో మీకు కావాలంటే ఇక్కడ మై టెస్ట్ 2 అని చూపిస్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది బ్లాక్ లెవెల్ కాదు కాబట్టి ఈ టెక్స్ట్ కూడా ఎక్కడ వస్తుంది, దీని పక్కనే వస్తుంది. దాని పక్కన వస్తుంది, దాని కింద వస్తుంది HTML. కరెక్టేనా? ఓకే, జస్ట్ రీలోడ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇది ఎక్కడ ఈ 2 ఒక దగ్గర వచ్చాయా? మన టెస్ట్ మాత్రం ఎందుకు ఇక్కడ రాలేదు? ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా లేదా? ఎందుకు రాలేదు అక్కడ? ఓకేనా, ట్యాగ్ వేరే అయితే ఇప్పుడు స్పాన్ ట్యాగ్ ఈ ట్యాగ్ వేరు, ఈ ట్యాగ్ వేరు కదా, కానీ ఈ 2 పక్క పక్కన వచ్చాయి కదా. ఓకేనా, సో సేమ్ ట్యాగ్ అని చూసుకోబాకండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇన్పుట్ ట్యాగ్ కూడా పెడతా. ఓకే, సో ఇన్పుట్ ట్యాగ్ ఏ ట్యాగ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ఓకేనా, సపోజ్ ఐ విల్ జస్ట్ రిమూవ్ ఆర్ ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ ది ఇన్పుట్ ట్యాగ్. ఓకేనా. ఓకే, జస్ట్ ఐ విల్ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు స్పాన్ ట్యాగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో బ్లాక్ లెవెల్ ట్యాగ్. పారాగ్రాఫ్ ఆల్సో అనేది ఏంది, ఏం ట్యాగ్ అది? బ్లాక్ లెవెల్ ట్యాగ్. ఓకేనా. రేపు ఎప్పుడైనా మీకు ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఏదైనా ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏదైనా క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఒక ఫామ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇది ఈ లైన్లోకి వచ్చి నెక్స్ట్ది ఇంకో లైన్లోకి రావాలి, అట్లా లైన్ బై లైన్ రావాలనుకోండి, మీరు బిఆర్ ట్యాగ్ లాగా చేయాలంటే సింపుల్ ఈ హెడ్ 1 ట్యాగ్లు కానీ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్లు కానీ వాడినారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ కంటెంట్ అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, కిందకే వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ది ఆల్ స్పేస్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకనేసి ఇప్పుడు ఈ 2 ఇక్కడ కనిపించాయా? లేదు. కనిపించిందా? లేదు కదా. ఇది బ్లాక్ లెవెల్ కాకపోతే ఇది ఇక్కడ రావాలి కదా, అవునా కదా, ఎందుకంటే స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ. సో అందుకనేసి ఆటోమేటిక్గా మనం పెట్టింది కూడా, నేను ఎక్కడ బిఆర్ ట్యాగ్ కూడా వాడలా, బిఆర్ ట్యాగ్ ఎక్కడ వాడానా? లేదు కదా. ఓకేనా, సో అందుకనేసి ఇది పీ ట్యాగ్ కూడా ఏంది, బ్లాక్ లెవెల్ ట్యాగ్. బ్లాక్ లెవెల్ ట్యాగ్ అంటే ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ది ఆల్ స్పేస్ అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ ది నెక్స్ట్ ఐటమ్ టు బాటమ్ న్యూ లైన్. ఓకేనా, స్పేస్ ఉన్నా లేకపోయినా అది నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఏం చేస్తుందా, నెక్స్ట్ లైన్కి తోస్తుంది. ఓకేనా, సో అది బిహేవియర్ అనమాట.
సో ఇప్పుడు ఇంకో ట్యాగ్ ఏం చేసామంటే నేను నాటి వరకే చూసాం కదా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసాము, HTML h1 కామా పారాగ్రాఫ్ అనేది ఏంది ఆర్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా, బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై, ఏం చేస్తా, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ఫుల్ విడ్త్. ఓకేనా, ఆక్యుపై ఫుల్ విడ్త్. ఓకేనా, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై ది ఫుల్ విడ్త్. ఓకేనా, అండ్ ఇంకోటి ఏం చేస్తుందా, నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయా, నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బి ఇన్ సెకండ్ రో. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రో, అవునా కదా, 6 లైన్లో రావన్నమాట. నెక్స్ట్ ఐటమ్స్ విల్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ బాటమ్. ఏదో మీకు నోటికి ఏదో అంతే, కాకపోతే కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఏదైనా మీకు నోటికి ఎట్లా వచ్చింది చెప్పండి, నెక్స్ట్ రో నెక్స్ట్ లైన్ ఏం బట్టి కొట్టద్దండి. ఓన్లీ వాట్ వి నీడ్, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఐటమ్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది, కింద యాడ్ అవుతుంది. మీకు నోటికి ఎట్లా ఇంగ్లీష్లో ఫామ్ అవుతుందో అట్లా చెప్పండి వాళ్ళకి. ఓకేనా, సో ఎడ్ వరకు చూసినామా. ఓకే, సో పారాగ్రాఫ్ దీని కూడా చూసాం. సో పారాగ్రాఫ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ మనకు ఇదంతా ఒకే దాంట్లో కావాలనుకోండి, సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ సరిపోతుంది. కానీ సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ పడితే ఈ లైన్ కూడా ఇక్కడే వచ్చేస్తుంది అనమాట కలుసుకొని. ఓకేనా, అట్లా లేకుండా మనకు ఇప్పుడు 2 పారాగ్రాఫ్, ఇక్కడ వరకు ఒక పారాగ్రాఫ్, దీని వరకు ఒక పారాగ్రాఫ్ వాడామనుకో, సో ఈ లైన్ ఎప్పటికీ అట్లా విడుతున్నా లేకపోయినా అట్లాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైన్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైన్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ అనేది ఇంకో బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ కిందే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో అట్లా మీకు ఎప్పుడైనా సింపుల్గా ఈ లైన్ బ్రేక్లో ఏం లేకుండా నెక్స్ట్ లైన్కి వాడాలంటే ఏదైనా ఒక బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ వాడితే సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం అబౌట్ అస్ ఈ డిస్క్లైమర్ చూసాం. సో ఇక్కడ ఇది, సో ఈ ఇది ఒక హెడ్డింగ్. సో ఇక్కడ మనం ఇది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఏం జరిగింది, ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైడ్ ఫుల్ విడ్త్. కరెక్టా, సో నెక్స్ట్ ఐటమ్ పెట్టగానే అదే కిందకు వచ్చిందా లేదా, దానికి ఏం బ్రేక్ ట్యాగ్లు అయ్యాం వాడను. ఓకేనా, ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఎనీ వెబ్సైట్ HTML పేజ్ వాళ్ళు ఎట్లా రాశారు, లోపల ఏం ట్యాగ్లు ఉన్నాయని చూసుకోవాలనుకోండి, రైట్ క్లిక్. ఓకేనా, ఇక్కడ వచ్చేసి వ్యూ సోర్స్ పేజ్, వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అని ఉంటుంది. ఓకేనా, ఏముంది, వ్యూ పేజ్ సోర్స్ అని ఉంది. ఓకేనా, సో యాంగులర్ పేజ్ చూస్తే మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇది యాంగులర్ వెబ్సైట్ కాబట్టి నీకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో నీకు జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్, లేకపోతే మనకు ఇంకో రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్ ఉన్నది. ఓకేనా, దీన్ని కొట్టినామనుకోండి వాళ్ళ కోడ్ అంతా మనకు కనిపించేస్తుంది. ఇది మన సైటే, కానీ ఎవరి సైట్ అయినా మనం చూడొచ్చు, వాళ్ళ కోడింగ్ అంతా చూడొచ్చు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు, సో ఇక్కడ ఒకటి ఎన్ని పీ ట్యాగ్లు, 1 2 3 4 5 పీ ట్యాగ్లు వాడినాడు. కరెక్టా, ఆవిడ పైన ఒక హెడ్డింగ్, ఇప్పుడు ఒక డివుల్ సంగతి నేను చెప్తా, డివుల్ గురించి మీరేమంత టెన్షన్ పడద్దండి. ఓకేనా, సో H2 ట్యాగ్ వాడినాడు. కరెక్టా, సో ఒక H2 ట్యాగ్ వాడినాడు, కిందంతా ఏం చేస్తున్నాడు, మళ్ళీ పీ ట్యాగ్లు వాడినాడు. అర్థమైందా, సో జస్ట్ ఎవడు కోడింగ్ అయినా మీరు వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు అనమాట. వాడేమో మనకు పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవడు గూగుల్ వాడిది వీడిది కూడా మనం ఎవడిదైనా చూడొచ్చు. సో టు సీ ఎనీబడి కంటెంట్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్లో అంతా వాళ్ళ కోడ్ అంతా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇది మనకు ఉపయోగపడుతుంది, తర్వాత ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైనా వాళ్ళ సోర్స్ ఎవరు సోర్స్ కూడా చూడొచ్చు, ఏ వెబ్సైట్ సోర్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకేనా, ఓకే, సో ఆడ వరకు ఓకే. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్. సో ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వరకు ఏం చేసాం మనం, HTMLs ట్యాగులు చూసాం. ఏమేమి ట్యాగులు చూసాం, ఓన్లీ H1 H2 H3 H4 H5 అండ్ పారాగ్రాఫ్ చూసాం. ఓకేనా, ఓకే, అండ్ స్పాన్ ట్యాగ్. ఓకేనా, స్పాన్ ట్యాగ్ ఎందుకంటే ఏదైనా కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేసుకునేదానికి, చిన్న కంటెంట్ డిస్ప్లే చేసుకునేదానికి, అండ్ నాట్ ది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాదు, ఏదైనా కంటెంట్ డిస్ప్లే చేసుకోవాలి. ఓకేనా, అట్లాంటప్పుడు దేనికి వెళ్తాము, స్పాన్కి వెళ్తాం. ఓకేనా, సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక పదం రాయాలి ఊరికే, దానికి నేను పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్లోకి వస్తుంది, మళ్ళీ స్టైల్ అంతా నేను కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. అవునా కదా, సో మళ్ళీ దానికి నేను కష్టపడి రాయాలి. అంత లేకుండా ఒక చిన్న స్పాన్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఆ స్పాన్లో కంటెంట్ రాసాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పాన్ అనేది ట్యాగ్ అనేది దానికి స్పెషల్ మీనింగ్ లేదనమాట. ఓకేనా, స్పాన్కి ఇప్పుడు పారాగ్రాఫ్ అంటే పారాగ్రాఫ్ అట్లా కాదు. సో స్పాన్ అనేది ఏంటంటే ఒక చిన్న పార్ట్. సో ఆ పార్ట్లో నువ్వు ఏ కంటెంట్ రాసుకుంటే ఆ కంటెంట్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది అంతే. ఓకేనా, సో ఇది హెడ్డింగ్ కాదు, ఇది ఫోటర్ కాదు, అట్లా ఏం కాదనమాట. స్పాన్ అనేది ఒక చిన్న ఎలిమెంట్, అది కూడా నాన్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్ కాదు. మీరు ఎక్కడ రాసినా కానీ అక్కడే డిస్ప్లే అవుతుంది. అది మొత్తం ఆ లైన్ అంతా ఆక్యుపై చేయడం అట్లా ఏం చేయదు. ఓకేనా, సో ఒక లైన్లో మనం ఎన్ని స్పాన్లు అయినా రాసుకోవచ్చు.
ఓకే, ఈ స్పాన్లు ఎక్కువ రాస్తా ఉంటాం మన దాంట్లో, ఎందుకంటే చిన్న చిన్న లేబుల్లో అన్ని రావాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, సో ఎక్కడ వాడతాం స్పాన్లు అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. సపోజ్ ఇక్కడ, సో ఈ వెబ్ పేజ్లో ఇక్కడ చూడండి. సో ఇప్పుడు ఇది అనేది ఒక లేబుల్, ఒక H2 లేబుల్, H3 లేబుల్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఓకే, ఈ లేబుల్ పక్కన ఒక కలర్ వేసి ఏదో పెట్టిన ఈ కలర్లన్నీ మనకు ఈజీగా వస్తాయి, మీరు అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇది ఒక చిన్న టెక్స్టా కాదు ఇదే. సో ఇది ఒక స్పాన్, ఇక్కడ ఒక రెండు జస్ట్ ఒక 4-5 అక్షరాలు ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా ఒక స్పాన్, అర్థమవుతుందా? సో ఈ రెండు ఒక స్పాన్, ఇది ఒక ఎయిదర్ వచ్చేసి ఇది కూడా ఒక స్పాన్ పెట్టుకోండొచ్చు, ఎందుకంటే మొత్తం స్పేస్ ఆక్యుపై చేయకూడదు అండ్ ఓన్లీ కంటెంట్ మాత్రమే డిస్ప్లే కావాలి. ఓకే, లేకపోతే హెచ్ టూ ట్యాగ్ పెడితే ఏమవుతుంది, మొత్తం అదే లైన్ ఆక్యుపై చేస్తుంది లేదా, నెక్స్ట్ ఐటమ్ నెక్స్ట్ మూవ్ చేస్తుంది లేదా, అట్లాగా. అందుకే నేను H2 పెట్టకుండా ఏం చేశాను, ఊరికే ఇది ఒక స్పాన్ పెట్టుకొని దాని తర్వాత ఇది, దీని తర్వాత ఇది పెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఓకే ఓకే. సో మళ్ళీ ఈ స్పాన్ పెడితే ఇంత లెటర్లు ఎట్లా పెట్టడం అన్ని మళ్ళీ నేర్పిస్తా. ప్రస్తుతానికి స్పాన్ అనేది ఎక్కడ పెట్టాలో అర్థమవుతుందా? ఏదైనా చిన్న చిన్న కంటెంట్ని మీరు చూపించుకోవాలనుకుంటే దెన్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది స్పాన్ ట్యాగ్. కరెక్టా? ఓకేనా, ఓకే. సో ఫర్ టు డిస్ప్లే ఎనీ స్మాల్ కంటెంట్ యూ నీడ్ టు యూజ్ ది స్పాన్ ట్యాగ్. ఓకేనా, ఓకే. సో స్పాన్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్. స్పాన్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్, నాన్ బ్లాక్ లెవెల్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. సో ఓకేనా, నాన్ బ్లాక్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు చూసాం కదా. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, సో ఎవ్రీ HTML ట్యాగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి ఏం చేస్తాం, స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. కరెక్ట్, ఏడు వరకు చూసాం లేదా? ఓకే, సో ఈరోజు ఏం చూద్దామంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యాంకర్ ట్యాగ్, లింక్ ట్యాగ్. ఒక పేజీకి లింక్ ఎట్లా పెట్టాలి. ఓకేనా, ఒక పేజీకి లింక్ ఎట్లా పెట్టాలి. సో ఆ లింక్ ట్యాగ్ ఏంటంటే ఏ ట్యాగ్. ఓకేనా, ఏ ఫర్ యాంకర్. ఓకేనా, ఏ ఫర్ యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా, ఓకే. గో టు ఎస్ఎస్ స్టాక్ అలర్ట్స్. ఓకేనా, గో టు ఎస్ఎస్ స్టాక్ అలర్ట్స్ ఇట్లా పెట్టాను అనుకుంటారా. ఓకే, సో ఇది మన పేజ్. ఓకే, మనం డెవలప్ చేస్తున్న పేజ్. సో ఇక్కడ ఏమన్నా లింక్ లాగా వచ్చిందా, క్లిక్ చేస్తే పోయేదానికి ఏమన్నా లింక్ ఉందా? లేదు కదా, లింక్ చేస్తే ఏమైనా పోయేదనుకుందా, దేర్ ఇస్ నో లింక్. కరెక్టా? బట్ వాట్ ఐ వాంట్, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ ది ఎస్ఎస్ స్టాక్ అలర్ట్స్ వెబ్సైట్, ఆర్ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ ది గూగుల్, ఆర్ ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ ది ఎనీ పేజ్, క్రిక్ ఇన్ఫో, క్రిక్ బజ్, వాట్ ఎవర్. ఓకేనా, అట్లాంటివి చేయాలి మనం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు దాన్ని రియల్ టైంలో మనం యాడ్ వాడతాం అనేది కూడా చూపిస్తా. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ వేర్ విల్ యూజ్ ది రియల్ టైం. సో యాంకర్ ట్యాగ్ వాడాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ రైట్ యాంకర్ ట్యాగ్, బట్ అక్కడ ఏమైనా లింక్ లాగా వచ్చిందా, రాలేదు. ఓకేనా, సో టు డిస్ప్లే ఎనీ లింక్ ఇన్ యాంకర్ ట్యాగ్ దెర్ ఇస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ href. ఓకేనా, ఏందది href. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఏం చేస్తాం, మనం వాళ్ళు ట్యాగ్లే రాస్తాం, ఓన్లీ ట్యాగ్లే రాస్తాం, ఇట్లాంటివి ఎక్కడా రాయలేదు. ఓకేనా, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. ఏమంటారు, అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక మనిషికి మనకు ఒక పేరు ఉంటుంది, ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఏంటంటే మన మన అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట. సో అట్లాగే HTML కూడా అట్రిబ్యూట్స్ అనేది ఉంటుంది, అన్ని ఎలిమెంట్లకు ఉంటాయి. ఓకేనా, అన్ని ఎలిమెంట్లకి అట్రిబ్యూట్స్ అనేది ఉంటాయి. అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడ రాస్తావు, ట్యాగ్ లోపల రాస్తాం. ట్యాగ్ బయట రాస్తామా, ట్యాగ్ లోపల రాస్తాం, ట్యాగ్ లోపల రాస్తాం. ఓకేనా, ఓకే. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, సో అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంది, సో అట్రిబ్యూట్ ఎక్కడ రాస్తాం, అట్రిబ్యూట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ది ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. అట్రిబ్యూట్ని ఎక్కడ రాయాలా, ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ లో మాత్రమే అట్రిబ్యూట్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ది ఓన్లీ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. ఇంట్లో ఎండ్ ట్యాగ్ లో రాయచ్చా, రాయకూడదు. రాస్తే ఏమొస్తుంది, ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది, HTML ఏం ఎర్రర్ జనరేట్ చేయదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, మైండ్లో అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, HTML విల్ నాట్ జనరేట్ ఎనీ ఎర్రర్, ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్, దట్స్ ఆల్. ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఎర్రర్. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ విల్ గివ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఓకేనా, ఓకే, ఇక్కడ మాత్రం ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంది, సో వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్, అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏందా, సో ఏదైనా మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటంటే సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం ఆ ట్యాగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఎట్ దట్ ట్యాగ్. ఓకేనా, ఓకే, దాన్ని ఏమంటాము, అట్రిబ్యూట్ అంటాం. ఓకేనా, సో అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంది, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దట్ ట్యాగ్. ఓకేనా, ఏ ట్యాగ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకేనా, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వరకు చూసిన దాంట్లో మనకి ఏ దేనికి అట్రిబ్యూట్స్ రాలేదు, వచ్చాయి దేనికైనా అట్రిబ్యూట్లు వచ్చాయా, రాలేదు. కానీ ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి, ఇంకా నుంచి ఎక్కువ వస్తాయి. ఎందుకు, ఓన్లీ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని రాలేదు. ఓకేనా, ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంది, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ట్యాగ్. ఓకే, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ట్యాగ్. ఓకే, అండ్ ఓకే, అడిషనల్ అట్రిబ్యూట్ ని ఎక్కడ రాయాలి, వేర్ వి హావ్ టు రైట్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్సైడ్ ది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. ఓకే, ఎక్కడ రాయాలి, ఇన్సైడ్ ది
స్టార్టింగ్ ట్యాగ్, అంతేగాని రాయకూడదు. ఓకేనా? ఆర్ వి కెన్ వి రైట్ ది అవుట్ సైడ్, ఇక్కడ సెంటర్ లో రాసాను చూసా, ఈ సెంటర్ లో ఏది రాసినా దీన్ని ఏమంటాము అంటే కంటెంట్ అంటాం. ఏమంటాము? కంటెంట్. సో ఇక్కడ మీరు ఏది రాస్తారో అది అక్కడ డైరెక్ట్ గా డిస్ప్లే అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఈ కంటెంట్ లో మనం ఏం రాస్తామో కంటెంట్ గా అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు హెచ్ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ రాశారు అనుకోండి, అది కూడా అట్లాగే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా? సో అట్లా కాకుండా మనం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ హావ్ టు ప్రొవైడ్ టు ది యాంకర్ ట్యాగ్. కరెక్టా? అందుకని వీ హావ్ టు యూజ్ ది హెచ్ఎఫ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను, హెచ్ఎఫ్ మన ఉద్దేశం ఏంది, మెయిన్ ఏమైందా, ఇక్కడ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఏదో ఓపెన్ చేయాలి, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు నాకు ఒక లింక్ ఓపెన్ కావాలనుకోండి. ఓకేనా? ఇప్పుడు నాకు ఈ లింక్ కావాలి. ఓకే, సో నేను వెళ్ళి ఒక లింక్ తెచ్చుకున్నా, either www.google.com ఆర్ www. ఎనీథింగ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, హెచ్ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ యూఆర్ఎల్ అని పెట్టుకోండి. ఇదేనే కాదు, జస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే ఇది. గూగుల్, క్లిక్ ఇన్ఫో, వాట్ ఎవర్, ఏ పేజ్ అని మీకు పేజ్ ఉంది, నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే మీరు వర్క్ చేస్తా ఉన్నారు, సీరియస్గా నేర్చుకుంటా ఉన్నారు. ఏంది? జావా స్క్రిప్ట్, హెచ్టిఎంఎల్, సిఎస్ఎస్, యాంగులర్ అన్ని నేర్చుకుంటా ఉన్నారు. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారంటే అన్ని వెబ్సైట్ల లింకులన్నీ మీరు ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి. సో నాకేంటంటే హెచ్టిఎంఎల్ ట్యూటోరియల్ కావాలంటే దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, సిఎస్ఎస్ ట్యూటోరియల్ కావాలంటే ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, జావా స్క్రిప్ట్ అట్లా మీరే అనుకోన్నారు. సో అట్లాంటప్పుడు మీకు ఏం కావాలి, మీకు మల్టిపుల్ పేజీలు కావాలి. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, దిస్ ఈజ్ మై హెచ్టిఎంఎల్ కదా, హెచ్టిఎంఎల్ ట్యూటోరియల్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక లింక్ పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే నాకేం కావాలి, జస్ట్ ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్కి వచ్చిందా లేదా? సో ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి లింక్ వెళ్ళింది అనమాట. వెళ్ళిందా లేదు మనక? వెళ్ళింది. ఓకేనా? సో అట్లా లింక్లు ఇచ్చుకునే దానికోసం ఏ ట్యాగ్ వాడతాము, యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? సో యాంకర్ ట్యాగ్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్రిబ్యూట్ ఏంది, హెచ్రెఫ్. ఓకేనా? హెచ్రెఫ్ ఇకపోతే ఏం జరుగుతుంది, లింక్ అనేది రాదు. ఓకేనా? జస్ట్ నార్మల్ టెక్స్ట్ లాగే ఉంటది. ఓకేనా? ఇంకొక అడిషనల్, ఎప్పుడైతే హెచ్రెఫ్ ట్యాగ్ మనం పెడతామో, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ హెచ్రెఫ్ ట్యాగ్, ఆటోమేటిక్లీ దిస్ అండర్లైన్ అండ్ బ్లూ థింగ్స్ విల్ కమ్. మనం ఏం దానికి స్పెషల్గా దానికి హైలైట్ కలర్లో ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆటోమేటిక్గా ఏం చేసుకుంటుంది, ఈ కలర్స్ అండర్లైన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా యాంకర్ ట్యాగ్ వల్లే వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? అదంతా బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్లో దీంట్లో ఏం చేస్తాము, అట్రిబ్యూట్స్ అనేది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ది ఇన్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. తర్వాత ఇంకేందా, హెచ్ఎఫ్ అనేది ఏం చేస్తుంది, బ్లూ కలర్ అండ్ దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఓకే, సో ఎక్కడ వాడతాం, ఓకేనా, మనకు ఏదైనా ఎట్లా నేర్చుకుంటారంటే ఎక్కడ వాడతాం, వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్లు అంతా ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూలో, మీ ప్రాజెక్ట్లో నువ్వు ఎక్కడ రాసావు, వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్లు అంతా అట్లాగే ఉంటాయి. ఓకేనా? మీ ప్రాజెక్ట్లో నువ్వు యాంకర్ ట్యాగ్ ఎక్కడ రాసావు, మీ ప్రాజెక్ట్లో హెడింగ్ ట్యాగ్లు ఎక్కడ రాసావు అని అడతారు. ఓకేనా? వాడు అడిగిన దానికి మీరు ఆన్సర్, ప్రతి దానికి ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉండాలి. ఇప్పుడు హెడ్డింగ్ ట్యాగ్లు ఎక్కడ రాసావు, మీరు కొన్ని పేజీలు చెప్పండి. ఎగ్జాంపుల్గా అబౌట్ అస్లో రాసాము, డిస్క్లైమర్లో రాసాము, ప్రైవసీ పాలసీలో రాసాము. ఓకేనా? ఈచ్ పేజ్ విల్ హ్యావ్ ఏ హెడ్డింగ్. తర్వాత పారాగ్రాఫ్లు ఇట్లాంటి కంటెంట్ రాసినప్పుడల్లా పారాగ్రాఫ్ వాడాము. కరెక్టా కదా? సో అది ఆన్సర్. అది నెక్స్ట్ ట్యాగ్ ఏంది, ఇప్పుడు ఈ లింక్ ట్యాగ్లు ఎక్కడ రాసావు అన్నాడు. ఓకేనా? లింక్ ట్యాగ్లు ఎక్కడ రాసావు, ఇప్పుడు చూడండి, దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఒక అండర్లైన్ వస్తుందా, ఎక్కడో అండర్లైన్ వస్తుందా, ఇక్కడ మనం ఏ ట్యాగ్ మీద పోతే ఆ ట్యాగ్ లైన్ అండర్లైన్ వస్తున్నాయా. సో అవి ఏంటంటే జస్ట్ ఓకే, సో అవన్నీ ఏంటంటే యాంకర్ ట్యాగ్లు అనుకోండి. సపోజ్ ఐ జస్ట్ షో దట్ అనదర్ క్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉందిరా, ఇవి జస్ట్ బటన్, ఇది కూడా ఒక ఏంటంటే ఒక యాంకర్ ట్యాగే. మన ఐకాన్లు అన్ని తర్వాత పెట్టుకుందాంలే, ఐకాన్ల బ్యాక్గ్రౌండ్ వాటి గురించి ఆలోచించబాకండి. ఓకేనా? అవన్నీ లాస్ట్లో వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక సైట్కి పోవాలి, ఇది ఏం చెప్తుంది. ఓకేనా? జస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో సైట్కి ఓపెన్ చేసాం. కరెక్టా లేదా? సో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ విధంగా చేయాలంటే ఏం ట్యాగ్ వాడాలి, ఖచ్చితంగా ఏం ట్యాగ్ వాడాలి, యాంకర్ ట్యాగ్ వాడాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీకు ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడైనా యాంకర్ ట్యాగ్లు వాడాలంటే సింపుల్గా కాదు, జస్ట్ యాంకర్ ట్యాగ్ పెట్టామా, హెచ్ఎఫ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? హెచ్ఎఫ్ పెట్టామనుకోండి, ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్. ఓకే, ఏ కోడ్ అయినా చూడొచ్చని చెప్పాను లేదు ఇందాక, రైట్ క్లిక్ ఇన్స్పెక్ట్. ఇదిగో చూడండి, ఏ ట్యాగ్ వాడరా, యాంకర్ ట్యాగ్ వాడినా లేదా మనం, యాంకర్ ట్యాగ్ వాడను. ఓకేనా? కాకపోతే వాడికి క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. మనకు చూడండి, నేను క్లిక్ చేస్తే ఈ పేజ్లోనే ఓపెన్ అవుతుంది. అట్లా లేకుండా నాకు నెక్స్ట్ పేజ్లో ఓపెన్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఏం కావాలా, నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో దానికి ఏం లేదు, సింపుల్ అడిషనల్ ఇంకొక 2 అట్రిబ్యూట్స్ వాడినామంటే అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఇంకో 2 అట్రిబ్యూట్స్ వాడినామంటే అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, సో ఓకేనా? సో ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు దాకా మనం ఏ అట్రిబ్యూట్ చేసాం, హెచ్రెఫ్ చేసాం. ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఏంటంటే టార్గెట్. ఓకేనా? ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఏంది, టార్గెట్. సో టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఏమని ఇచ్చాము, ఐఫన్ బ్లాంక్ అని ఇచ్చాం. ఓకేనా? గుర్తుపెట్టుకోండి, బై హార్ట్ చేయొద్దండి. ఓకేనా? మీరు ఇది మర్చిపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, ఇది మర్చిపోయినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఎట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేదని నేను చూపిస్తా. ఓకే, జస్ట్ బ్యాక్ రీలోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు క్లిక్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అయిందా లేదా,
నెక్స్ట్ టేబుల్ ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయిందా లేదా? ఇంతకుముందు ఏం జరుగుతుందా? మన పేజీలోనే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకో పేజీలో ఓపెన్ అవుతుందా లేదా? ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంది? నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ చేయాలంటే మనకి ఏ అట్రిబ్యూట్ వాడాలి? టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్కోర్ బ్లాంక్. అన్న నా ఇది మర్చిపోయాను, నేనేం చేయాలంటే బై హార్ట్ చేయబాకండి. సింపుల్గా మీరు మర్చిపోయారు అనుకోండి, అది ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? జస్ట్ గూగుల్లోకి రండి. ఓకే, వచ్చి ఏం చేయాలంటే హౌ టు ఓపెన్, ఓకేనా, న్యూ ట్యాబ్, హౌ టు ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్ ఇన్ యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? ఏం చేస్తున్నాను, యాంకర్ ట్యాగ్లోకి కదా మనకు కావాలా. ఓకేనా? ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు బై హార్ట్ చేస్తే మర్చిపోతారు. ఓకేనా? గెట్ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్, అంతే. ఇదే నా క్వశ్చన్ మందే, ఇదే కదా. సో గూగుల్లోకి వచ్చి కొట్టాను, ఎక్కడికి వచ్చాను. సో ఆన్సర్ అనేది ఆన్సర్ విల్ బి దేర్. వాడు కూడా మనలాగా ఫస్ట్ ఎట్లా రాశాడు, ఏ ఈజ్వల్ టు ఇట్లా రాశాడు. ఓకేనా? సో వీడు ఏం చెప్తున్నాడు, సెట్ ది టార్గెట్. ఏమంటున్నాడు? సెట్ ది టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్కోర్ బ్లాంక్. కరెక్టా? సో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్స్కోర్ బ్లాంక్. సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందా? ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆన్సర్ వచ్చిందా లేదా? సో అందుకనేసి ఏ క్వశ్చన్కైనా కానీ బై హెడ్ చేసుకోబాకండి. నోట్స్లో రాసి నోట్స్లో ఉన్నదాన్ని కొట్టబాకండి అక్కడ. ఓకేనా? ఊరికే మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, ఓకే, యాంకర్ ట్యాగ్కి ఇంకో ట్యాబ్లో రావాలంటే అడిషనల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. ఆ ప్రాపర్టీ మర్చిపోయినా ఇబ్బంది లేదు. మర్చిపోతే ఏం చేయాలి? జస్ట్ గూగుల్లోకి వస్తాము, ఆ క్వశ్చన్ కొడతాము, ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకొని రాసుకుంటాం. మీరు ఒకసారి 4 సార్లు రాసినారు అనుకోండి, మీకే గుర్తుండిపోతుంది. ఒకళ్ళు గుర్తు లేదు, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ మీరేం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదన్నా ఇంకొక అడిషనల్ ప్రాపర్టీ ఉంది, దాన్ని చేసేదాని కోసం మీరు ఇంటర్వ్యూలో అట్లాగే చెప్పండి, దెర్ ఈస్ అడిషనల్ ప్రాపర్టీ ఐఎమ్ నాట్ రిమెంబరింగ్, ఇఫ్ యూఆర్ యాడింగ్ దట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్. అర్థమవుతుందా? ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని ఆ ట్యాగ్ ఏంది ఎట్లా అని అడిగాడు అనుకోండి, మీరు అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారంటే, ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది, నేను మర్చిపోయాను, కానీ అది నాకు తెలుస్తుంది. ఓకేనా? ఆ ట్యాగ్ మనకు ఆ అట్రిబ్యూట్ పెడితే చాలు, నెక్స్ట్ ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవుతుంది. అట్లా చెప్తే చాలు అనమాట. మీరు కరెక్ట్గా ఈ ట్యాగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ స్కోర్ బ్లాక్ పెట్టాలి, దాని స్పేస్ లేకూడదు, ఇట్లా ఏం అంత బైహెడ్ చేసి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ చేయాలంటే నీ కాన్సెప్ట్ తెలుసుంటే చాలు. ఓకేనా? నౌ వీ నో ద కాన్సెప్ట్ ఆర్ నాట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ఎనీ న్యూ ట్యాబ్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు యాడ్ ది టార్గెట్. టార్గెట్కి వాల్యూ ఏమి ఇవ్వాలి? అండర్ స్కోర్ బ్లాంక్. ఓకేనా? అట్లా నేను ఇక్కడ వేరే వాల్యూ ఇస్తాను, ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ విల్ నాట్ ఓపెన్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో రెండోది. ఓకేనా? ఇంకొక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో యాట్రిబ్యూట్స్ రాసేటప్పుడు యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉండాలంటే, ఇదిగో ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా. సో సో ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎట్లా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది యాట్రిబ్యూట్ కరెక్టా? హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆఫ్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ, అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ. కరెక్టా? సో ఆల్ attribute values should be there in the double quotes or a single quote. Anything is fine. సింగిల్ కోట్లో అయినా రాయొచ్చు, డబుల్ కోట్లో అయినా రాయొచ్చు. ఇప్పుడు సింగిల్ కోట్లో రాస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమా? లేదు. డబుల్ కోట్లో రాస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లమా? లేదు. ఓకేనా? హౌఎవర్ వీ కెన్ రైట్ either డబుల్ కోట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోట్స్, దేర్ ఈజ్ నో రిస్ట్రిక్షన్. ఓకేనా? నువ్వు ఎట్లయినా రాయొచ్చు. ఇదే దాన్ని మనం సింగిల్ కోట్లో రాసినా సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, మనకేం అవుట్పుట్ మారదు. ఓకేనా? ఈ పక్క సింగిల్ కోట్ పెట్టి ఆ పక్క డబుల్ కోట్ పెట్టబాకండి, అది తప్పది. ఓకే, రెండు పక్కల ఒకటే వాడండి. ఓకే, రెండు పక్కల నేను సింగిల్ కోటే వాడాను. ఓకేనా? సో సేమ్ థింగ్, మళ్ళీ మన పేజ్లోకి వెళ్తాము, రీలోడ్. ఓకేనా? క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ వస్తుందా లేదా? సేమ్ అవుట్పుట్. సో యాట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ మన దేంట్లో ఉండాలి? డబుల్ కోట్స్లో ఉండాలి. కరెక్టా? అన్న నేను కోట్స్ తీసేస్తున్నాను, నాకు HTML ఏం ఎర్రర్ ఇది కదా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, నేను కోట్స్ తీసేస్తున్నాను అంటావు. ఇప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందా రాదు? మనకా ఎర్రర్ వస్తుందా రాదా? వాట్ ఈస్ యువర్ థింగ్? డిస్ప్లే వస్తుందా రాదా? రాదు. ఓకే, రీలోడ్ చేసా, వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చిందా రాలేదా? నెక్స్ట్ కూడా వచ్చిందా లేదా? వచ్చిందా? సో రాదు అనేది ఏమి ఉండదు అనమాట, అక్కడ మీరు ట్రై చేయాలి. ఓకే, ఓకేనా? సో వెదర్ ఇట్స్ కమింగ్ ఆర్ నాట్, ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఓకేనా? సో అది పెట్టాలనా లేదా? ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ పెట్టకపోయినా వస్తుందా లేదా? అప్పుడు పెట్టాలా పెట్టలేదా? ఓకేనా? ఆప్షనల్, కానీ ఎప్పుడు అనేది డబుల్ కోట్స్లో కానీ సింగిల్ కోట్లో కానీ రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? అట్లా వదిలేసినా అది చూపిస్తుంది, కానీ అన్ని బ్రౌజర్లు అట్లాగే చూపిస్తుందని గ్యారంటీ లేదు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉందా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్గా ఉందా? నేర్చుకున్న పాయింట్ మీరు బై హార్ట్ చేయొద్దండి. మీ ట్యాగ్లు మర్చిపోయినా ఇబ్బంది లేదు, యాట్రిబ్యూట్ పేర్లు మర్చిపోయినా ఇబ్బంది లేదు, హెచ్ఎఫ్ కూడా మర్చిపోండి, ఇబ్బంది లేదు. నాకు బై హార్ట్ వద్దు. లింక్ పెట్టాలి, ఏ ట్యాగ్ కావాలి,
ఏ ట్యాగ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అది కూడా నేను మర్చిపోతాను. నాకు ఇంకేంటంటే నేనేం చేయలేను ఇంకా. ఓకేనా? యాంకర్ ట్యాగ్ కావాలి. వేర్ ఎవర్ వి వాంట్ లింక్ వాట్ ట్యాగ్ వి వాంట్ యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? దాని లోపల ఏం ప్రాపర్టీలు ఉన్నాయి మర్చిపోయినారనుకోండి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ రాసే ముందు ఓకే యాంకర్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏమని చెప్తాము యాంకర్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్. ఓకేనా? సో ఒకే ఒక సెర్చ్ లో వాడి దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని వాడిగా హెచ్డిఎఫ్ ఈ మొత్తం వాడే చూపిస్తాడు. మనం ఏమంత కష్టపడి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ ట్యాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఖచ్చితంగా వాడిస్తాడు. హెచ్డిఎఫ్ ఉంది దీంట్లో ఉంది. జస్ట్ ఒకసారి చూసుకున్నామంటే అర్థమైపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో అందుకనేసి ఏ ట్యాగ్ గురించి బైహార్ట్ చేయలేదు. ఓన్లీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ట్యాగ్ ఎందుకు దాన్ని ఎక్కడ వాడతాం. ఓకేనా? ఓకే అట్లా అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది. ఒక గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా ఏం కాదని చెప్తున్నా. ఓకేనా? అట్లా అని చెప్పి నెగ్లెక్ట్ చేసి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లా ఉండమాకండి. రేపు ఇంటర్వ్యూలో మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళు అడిగితే అనుకోండి అట్రిబ్యూట్ ఉంది కానీ నాకు గుర్తు రావట్లేదు అని చెప్పండి. ఏం ప్రాబ్లం తప్పు లేదు దాంట్లో. ఓకేనా? మీకు ఎట్లా చేయాలో తెలుసు కానీ ఆ టైంలో అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు కదా. చాలా పెద్దది ఈ ప్రపంచం. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోలేం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు యాంకర్ ట్యాగ్‌లు మన దాంట్లో ఎక్కడ వాడాము చూపిస్తున్నాను కదా. సో ఇప్పుడు మన సైట్‌లో ఇది వచ్చేసి ఒక స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోండి. ఇప్పుడు దీని గురించి వేరే సైట్‌లో ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కావాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం క్లిక్ చేస్తే ఆ సైట్‌కి తీసుకెళ్ళి అదే పేజీ దీని గురించి చూపిస్తుంది. ఓకేనా? ఇట్లాంటి లింకులు ఇప్పుడు దీని గురించి న్యూస్‌లో గూగుల్ కావాలి. జస్ట్ గూగుల్ సెర్చ్ వస్తది చూడండి. మన సైట్ నుంచి గూగుల్ పేజ్ ఇంకోటి ఓపెన్ చేసి దాని గురించి గూగుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి ఇట్లా ఓపెన్ చేసిన. అర్థమవుతుందా? సో ఎట్లా అయినా వేరే పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ చేసి దాంట్లో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్‌కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. కొత్త ట్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఇట్లా చేస్తాం. ఇప్పుడు లింక్ క్లిక్ చేసి వేరే ట్యాబ్‌కి పంపిస్తున్నామా లేదా? ప్రతిసారి వేరే దగ్గరికి వెళ్తదని ఏమి ఉండదు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తాను. వేరే ట్యాబ్‌కి ఏమైనా వెళ్ళిందా? ఇక్కడే ఉంది కదా. ఈ పేజ్‌లోనే ఉంది కానీ కంటెంట్ మాత్రం మారింది. సో అన్ని సార్లు టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అని పెట్టబాకండి. ఎక్కడెక్కడ అవసరమో ఓన్లీ యూజ్ దేర్ దోస్ ప్లేసెస్. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో నౌ వీ హావ్ సీన్ ది యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? యాంకర్ ట్యాగ్ అంటే అంతే ఇంకా. ఇంక దానికి మించి ఏం లేదు. సో యాంకర్ ట్యాగ్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంది ఫస్ట్ వేర్ ఎవర్ వి వాంట్ టు యాడ్ సమ్ లింక్స్ వి కెన్ యాడ్ ది యాంకర్ ట్యాగ్. వేర్ ఎవర్ వి వాంట్ టు యాడ్ ది లింక్స్ యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? ఇంకోటి యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంటా? నార్మల్ ఎలిమెంటా? వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే. నార్మల్ ఏమంటారా? నిన్నంతా హెచ్టిఎంఎల్ చూస్తా ఉన్నారు సైంటిస్టులు. యాహ్! ఏం చెప్పలేదు నువ్వు కూడా. డెప్త్‌గా. ఇది వస్తదని చెప్పాడు. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే. మీరు ఏం లేదు. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్‌కి దానికి సో ఏం జరిగిందా? టెస్ట్ ఎక్కడ యాడ్ అయిందా? అదే లైన్‌లో యాడ్ అయిందా? కింద యాడ్ అయిందా? అప్పుడు బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంటా? నాన్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్? యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఏంది? నాన్ బ్లాక్ లెవెల్. ఓకేనా? సింపుల్ మీరు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకోండి. ఒక 2 ఒకటే దగ్గర రాసి చెక్ చేసుకోండి. బ్రౌజరే చెప్పేస్తది. ఓకేనా? దాన్ని మనం బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కూడా చేయొచ్చు. మనమే చేయొచ్చు. ఎక్స్‌ప్లిసిట్‌గా చేయొచ్చు దాన్ని. ఆ తర్వాత చెప్తా. ఈ ఓకేనా? నెక్స్ట్ వస్తాయి. ఓకేనా? వి కెన్ మేక్ ఆల్ దిస్ ఆల్సో టు ద బ్లాక్ లెవెల్. ఒక్కోటి ఒక్కో ఫుల్ విడ్త్ తక్కువ చేసేది. అదంతా కూడా మనమే చేయొచ్చు సొంతంగా. ఓకేనా? బట్ వీళ్ళు లేటర్‌ను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు హెచ్‌టిఎంఎల్ ట్యాగ్ లింక్‌లు ఎట్లా పెట్టేది అర్థమైంది కదా! సో వేర్ వి నీడ్ టు యాడ్ ద లింక్స్ అండ్ హౌ టు ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్ అర్థమైనాయి కదా! ఎక్కడ మీరు రేపు మిమ్మల్ని ప్రాజెక్ట్‌లో అడుగుతారు. మీరు మీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎక్కడ వాడారు? ఏ క్వెషన్‌లు ఓకేనా? ఏ ట్యాగ్ అడిగినా మీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎక్కడ వాడారు? మీరు సింపుల్‌గా మా ఎస్ఎస్ స్టాక్ అలర్ట్స్ పేజ్‌లో, స్టాక్ ఇన్ఫో పేజ్‌లో ఓకేనా? సో స్టాక్ ఇన్ఫో పేజ్‌లో మనం ఎక్కడ వాడాము? స్టాక్ ఇన్ఫో పేజ్‌లో ఇక్కడ, ఇక్కడ ఇదిగో సెర్చ్ పేజ్‌లో చాలా దగ్గరలో వాడుంటాం. లింకులు ఉన్నటివన్నీ లింకులే. అన్ని యాంకర్ ట్యాగ్‌లే ఇక్కడ పైన ఉన్నటివన్నీ ఓకేనా? అయన్నీ సేమ్ పేజ్‌లో ఉండేదానికోసం. వేరే పేజ్‌లో కావాలంటే ఇదిగో సెర్చ్‌లోకెళ్తే ఇక్కడ స్టాక్ ఇన్ఫో ఉంది కదా! ఇక్కడంతా లింకులన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అన్ని యాంకర్ ట్యాగ్‌లే. ఇదిగో ఇక్కడ చూపిస్తా ఉంటది చూడండి యాంకర్ ట్యాగ్ అనేసి. మనం ఇక్కడ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. సోర్స్ కోడ్‌లో కూడా చూడొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇదిగో యాంకర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? వాడు ఏం రాస్తున్నాడో ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ రాస్తున్నాడు. ఓకే. ఇది ఇట్లా యాడ్ వాడాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇమేజ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంది? ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనుకోండి. ఓకేనా? సో నేను ఒక ఇమేజ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ వాడాం మన దాంట్లో? ఓకే. వెనకాల ఒక పెద్ద ఇమేజ్ ఉందనుకోండిరా. ఓకేనా? సో ఏదో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఫ్రంట్‌గా తర్వాత నేను చెప్తానులే. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అయిన తర్వాత ఒక ఇమేజ్‌ని మనం ఓన్లీ ఎక్కడ డిస్‌ప్లే చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా? ఏదో ఒక ఇమేజ్‌ని మనం డిస్‌ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? సో ఓకే. సో ఆ ఇమేజ్ నాకు ఫస్ట్ నా ఇమేజ్ కావాలనా లేదా నాకు? ఐ నీడ్ ఏ ఇమేజ్. ఓకేనా? సో మన దగ్గర ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇమేజ్ ఉంటాయి కదా! ఒక ఇమేజ్ నేను తీసుకొని వస్తున్నాను. ఓకే. ఇమేజ్ ఎస్ఆర్‌సి అసెట్స్
అండ్ ఓకే లోవర్ ఏదో నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం చేస్తున్నా, ఇదే పెట్టాలని ఏం లేదు. మీ దగ్గర ఏ ఇమేజ్లు ఉన్నా మీరు ఆ ఫోల్డర్లో పెట్టుకొని ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకే వేర్ ఈజ్ అవర్ వర్క్ ఈజ్ డూయింగ్, వీఆర్ డూయింగ్ డి డ్రైవ్ వర్క్ హెచ్టిఎంఎల్. ఓకేనా, హెచ్టిఎంఎల్ దాంట్లో వేసాను. ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు లింక్కి ఏ ట్యాగ్ చూసాం మనం, ఏ ట్యాగ్ చూసాం, యాంకర్ ట్యాగ్ చూసాం, ఏ ట్యాగ్ చూసాం కరెక్టా. సో దాంట్లో ఏమేమి ప్రాపర్టీస్, మెయిన్ ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, హెచ్రెఫ్ టార్గెట్, అవి రెండు ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీయా, ఆప్షనల్. ఓకేనా, ఇంతవరకు మ్యాండేటరీ నేను ఏది చెప్పలేదు ఇంతవరకు, గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ని ఆప్షనల్లే. ఓకేనా ఓకే రైట్. తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, ఏం చేయాలనుకుంటున్నాము ఇమేజ్. ఓకేనా సో దేర్ ఇస్ ఏం ట్యాగ్ ఉంది మనకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా, చెప్పండి ఇమేజ్ ట్యాగ్. ఓకేనా ఓకే సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేయాలన్నా, క్లోజ్ చేయాలి అవసరం లేదా, ఓకేనా చేయాలి. చేయకపోతే ఏమవుతుంది, చేయకపోయినా ఏం కాదు. ఓకేనా అది 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 ఆ మైండ్ సెట్లో రావాలి. ఓకేనా అది అది ఆన్సర్ కావాలి. ఓకేనా ఓకే ఓకే సో వీ హ్యావ్ ఏ ఇమేజ్ ట్యాగ్ హియర్. ఓకే సో ఓకే ఇమేజ్ ట్యాగ్లో వచ్చేసి జస్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ పెట్టాను నేను, ఇంక ఇక్కడేం యాడ్ చేయలేదు. ఓకే జస్ట్ నవ్వు ఇక్కడ చూద్దాం ఏమన్నా వస్తుందా మనకు, ఏమన్నా డిస్ప్లే అయిందా, ఏం డిస్ప్లే లేదు. సో మొత్తం ఇమేజ్ ట్యాగ్ పెట్టి నథింగ్ విల్ డిస్ప్లే, విత్ జస్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లే ఎనీథింగ్. ఇట్ నీడ్స్ ఏ అట్రిబ్యూట్, ఇట్ నీడ్ ఏ అట్రిబ్యూట్స్. అర్థమైందా, వీటికంతా అట్రిబ్యూట్స్ లేకుండా పనిచేసినాయి, మరి ఓన్లీ వీటికి ఎందుకు అట్రిబ్యూట్స్ కావాలి. ఓకేనా వీటికి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటేనే ఈ ట్యాగ్కి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా సో వాట్ ఈస్ ద అడిషనల్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ హియర్, ఎస్ఆర్సి. ఓకేనా ఎస్ఆర్సి. ఓకేనా ఎస్ఆర్సి. ఓకే ఓకే డబుల్ కోట్స్ పెట్టాలా, సింగిల్ కోట్ పెట్టాలా, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా అది అది కావాలి మనకు ఆన్సర్, ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం వేయాలి, వేర్ ఈజ్ యువర్ ఇమేజ్, వేర్ ఈజ్ యువర్ ఇమేజ్ పాత్. ఓకేనా వాట్ ఈస్ దట్ నేమ్. సో నా ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది, ఇదే పేజ్లో ఉంది, అందుకని నేనేం మళ్ళీ ఫుల్ పాత్ అట్లా ఏం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట. ఓకేనా సో నా ఇమేజ్ పేరు ఏందో దాన్ని కాపీ చేసా. ఓకే జస్ట్ పేస్ట్ చేసా. ఓకే ఇమేజ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంటా, నార్మల్ ఎలిమెంటా. ఓకే ఓకే చూడండి ఇమేజ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్, నాన్ బ్లాక్ లెవెల్, నాన్ బ్లాక్ లెవెల్. బ్లాక్ లెవెల్ అయితే మొత్తం ఆక్యుపై చేయాలి. ఇమేజ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్, నాన్ బ్లాక్. బ్లాక్ లెవెల్ అంటే ఏంది, ఏం చేయాలా, మొత్తం మొత్తం ఆక్యుపై చేయాలని లేదా, ఇది మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తుందా, అంటే దాన్ని ఇప్పుడు దీని తర్వాత ఏదైనా ట్యాగ్ యాడ్ చేస్తా, ట్యాగ్ యాడ్ చేసి యాడ్ అవ్వాలా, అదే లైన్లో యాడ్ అయితే ఏంది బ్లాక్ లెవెల్, నాన్ బ్లాక్ లెవెల్. ఇప్పుడు టెస్ట్ యాడ్ చేసా. ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందా, అది బ్లాక్ లెవెలా, నాన్ బ్లాక్ లెవెలా, నాన్ బ్లాక్. ఎందుకంటే ఇది కూడా ఇది ఒకే లైన్లో వస్తున్నాయి, అట్ట కాకుండా ఇది మొత్తం ఒకే లైన్ ఆక్యుపై చేస్తే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము బ్లాక్ లెవెల్. అర్థమవుతుందా, ఇప్పుడు ఇది కూడా నాన్ బ్లాక్. బ్లాక్ లెవెల్ ఓన్లీ కొన్నే ఉంటాయి. ఓకేనా అన్నిటికీ ఇది నాన్ బ్లాక్ అని చెప్పలేను నేను. ఓకేనా ఓన్లీ బ్లాక్ లెవెల్ ఏంటంటే హెడ్డింగ్ పారాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు వరకు వచ్చినట్లు, మిగతావన్నీ ఏంది నాన్ బ్లాక్ లెవెల్. ఓకేనా ఓకే ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇమేజ్ అనేది ఇట్లా డిస్ప్లే అయింది. ఓకేనా సో బై డిఫాల్ట్గా ఇంత పెద్ద ఇమేజ్ డిస్ప్లే అయింది కదా. సో ఎక్కడైనా మీ ప్రాజెక్ట్లో మనకి ఇమేజ్ ట్యాగ్లు వాడాలంటే మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది వాడతాం. ఓకేనా విల్ బి యూజింగ్ ది ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఫర్ టు డిస్ప్లే ది ఇమేజెస్. కరెక్టా ఓకే సో వీఆర్ యూజింగ్, కానీ ఇది ఎట్లా చూపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మోర్ స్పేస్ కదా, నాకు ఇట్లా కాకుండా ఓన్లీ చిన్నదిగా కావాలి, ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే కావాలనుకోండి, అంటే ఇదే ఇమేజ్ చిన్న సైజులో రావాలి. ఓకేనా సో దెన్ వాట్ వి విల్ యూస్, విడ్త్ అండ్ హైట్. ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎందుకు చిన్నది చేయాలి, ఎందుకు చిన్నది చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడే ఈ పేజ్ చూసారనుకోండి, ఇది ఎంత ఉంది, ఓన్లీ ఇంత మాత్రమే ఉంది, కానీ నేను ఇచ్చిన ఇమేజ్ ఇంత పెద్దది అనుకో, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, అది ఉన్న ఇమేజ్ మొత్తాన్ని వాడేదానికి ట్రై చేస్తుంది. ఓకేనా కానీ ఇంత స్పేస్లో అంత ఇమేజ్ పెడితే బాగుంటుందా, పేజ్ అనేది ఆల్టర్ అయిపోతుంది. అట్లాంటప్పుడు మాత్రమే మనం ఏం చేస్తామంటే సైజ్ చేసుకుంటాం. లేదా మనకు ఇంత పెద్ద స్పేస్ ఉంది, చిన్న ఇమేజ్ ఉంది అనుకోండి, ఇంత పెద్ద దాంట్లో ఇంత చిన్నది చూపిస్తే బాగుండదు, అప్పుడు దాన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే పెద్ద చేసుకుందాం చూస్తాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇమేజ్ విడ్త్లో హైట్లో వాడతామో ఎక్కడైనా మన కంటెంట్కి మ్యాచ్ అయ్యే మాదిరిగా మనం రాసుకుంటాం. ఓకేనా వేర్ ఎవర్ అవర్ కంటెంట్ లైక్ ది స్పేస్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ ది ఇమేజ్ సైజ్. అట్లాంటప్పుడు మనం దేని వాడతాము, విడ్త్ అండ్ హైట్. ఈ విడ్త్ అండ్ హైట్ పెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, బై డిఫాల్ట్గా అది ఎంత విడ్త్ ఉంటుందో అది అటు చూసుకుంటుంది. ఓకేనా ఓకే సో ఆ విడ్త్ అండ్ హైట్ మీకు వచ్చా రాదా, వచ్చు, మీకు ఆల్రెడీ వచ్చా రాదా, వచ్చు. ఓకే చెప్పండి విడ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కోట్స్ ఎంత చేయాలా, ఓకే చెప్పండి హైట్, హైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పండి 70. ఓకే 70. ఓకేనా 70 ఇచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందా, ఏం జరిగింది, ఓకేనా మీరు ఏమి ఇవ్వకుండా ఇట్లా జస్ట్ 50-70 ఇస్తే ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ ది పిక్సెల్స్, ఇట్ విల్ టేక్ ఇన్ ది పిక్సెల్స్. ఓకేనా పిక్సెల్ అంటే ఒక పిక్సెల్ అంటే ఏంటంటే ఒక చిన్న డాట్, ఈ స్క్రీన్లో ఒక పిక్సెల్ అంటే ఒక డాట్, యాడో ఒక మూల. ఓకేనా
ఒక చిన్న డాట్ లా ఉండేదాన్ని ఒక పిక్సెల్ అన్నాను అనుకోండి. అట్లా ఎన్ని డాట్లు కలుపుకుంటూ పోతే అన్ని పిక్సెల్ వస్తాయి. ఓకేనా? ఇది కనీసం ఒక 2000 పిక్సెల్ అట్లా మీరు స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ చూసుకోవాలనుకుంటే ఆ రెజల్యూషన్ చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో మీ స్క్రీన్‌లో ఒక్కొక్క పిక్సెల్ అనేది ఒక్కొక్క చిన్న డాట్ అనమాట. అన్ని పిక్సెల్ కలిపితే ఇంత స్క్రీన్ అవుతది. ఇంత పెద్ద మానిటర్ అవుతది. ఓకేనా? సో అందుకని నీకు ఓన్లీ ఇక్కడ మనం ఎంత 50 ఇచ్చాం విడ్త్. హైట్ ఎంత ఇచ్చాం? 70 ఇచ్చాం. నీ 50 పిక్సెల్ అంటే ఓన్లీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చింది. ఓకేనా? నాకు అట్లా కాదు ఇక్కడ వరకు కావాలి. అట్లా అనుకుంటే మనం ఎంత ఎంత పెట్టాలి? కనీసం ఒక 200, 300 పెట్టాలి. ఓకేనా? 200 లేదా 500 పెడతాను కావాలని. 500 అండ్ 700 అనుకో. సో ఇప్పుడు ఎంత పెద్దది వస్తది? ఓకేనా? సో విడ్త్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అట్ట కాకుండా 2 సమానంగా పెడదాం. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాస్ ఎ స్క్వేర్. ఓకే. ఇప్పుడు లుక్ లైక్ ఎ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇట్లా కాకుండా మనం ఓన్లీ ఇంకొక వే ఏందంటే పర్సెంటేజ్ అనేది కూడా ఉందన్నమాట. ఓకేనా? సో పర్సెంటేజ్ వాడితే ఏం జరుగుతది? నెక్స్ట్ క్వెషన్. పర్సెంటేజ్ వాడితే ఏం జరుగుతది? అది ఉన్న స్పేస్‌లో ఓకేనా? ఏం జరిగింది? ఇది 50% విడ్త్ ఆక్యుపై చేసిందా? హైట్ ఆక్యుపై చేసిందా? లేకపోతే ఇమేజ్‌లో మారిందా? హైట్ 50% ఓకే. హైట్ ఇస్ సో ఇప్పుడు నా స్క్రీన్ సైజ్ ఎంత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? నా స్క్రీన్ సైజు ఎట్లా కొలవాలి మనం? మనకు తెలుసా? ఓకే. జస్ట్ ఇట్లా కొలత మాత్రం చూస్తున్నాను. ఎట్లా ఎన్ని పిక్సెల్ ఉందో చూడండి. ఎన్ని ఉంది? సపోజ్ 1000 ఉంది. 1042 ఉంది. ఇంకా కిందకి పోతే 1080 ఉంది. ఓకేనా? ఓకే. సో అది నాది కొలత కోసం అది. మీరే మళ్ళీ టూల్స్ అన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేయాలి హెచ్‌టీఎంఎల్‌కి. మీకు చూపించడానికి వల్ల చేస్తున్నా. ఓకే. సో ఆ? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత పిక్సెల్ వచ్చింది? 945. ఓకేనా? సో 945 అనేది హైట్ ఉంది. ఇది అనేది ఎంత ఉంది? ఇది ఉంది. సో డెఫినెట్‌లీ ఈ స్క్రీన్ అనేది హైట్ కాదు. పర్సెంటేజ్. వి హావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ పర్సెంటేజ్‌కి దీనికి డిఫరెన్స్. పిక్సెల్. మీరు పర్సెంటేజ్ ఇవ్వకపోతే పిక్సెల్‌లో తీసుకుంటది. పర్సెంటేజ్ ఇస్తే ఈ స్క్రీన్ రెజల్యూషన్ బట్టి దాన్ని తీసుకుంటదనమాట. ఇంత పెద్దదా, అంత పెద్దదా అనేసి తీసుకుంటది. పిక్సెల్ ఇస్తే అబ్సల్యూట్. ఓన్లీ మీరు ఎన్ని పిక్సెల్ ఇచ్చారో అంత పిక్సెల్ మాత్రమే వస్తది. హారిజాంటల్‌గా 50%, ఆ! వర్టికల్‌గా 50%. ఎవడో చేసాడు ఏదో. ఓకే. దీంట్లో ఎంతైనా 50%, ఇచ్చుకోవచ్చు. 20%, 30% స్క్రీన్ ఎంతైనా రెజల్యూషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్టి. ఎంతైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం అనమాట. ఓకేనా? 20%, 30%, 40% ఎంతైనా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. దేర్ ఇస్ నో ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇమేజ్ ట్యాగ్ అనేది చూసామనుకోండి. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్‌కి మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంది మనకు? మెయిన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంది? ఎస్ఆర్‌సి అండ్ విడ్త్, హైట్. ఓకేనా? సో పర్సెంటేజ్‌లో అయినా ఇయొచ్చు. పిక్సెల్‌లో ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ అని ఇయలేదనుకోండి. అప్పుడు మనం దేని కింద తీసుకుంటది అది? పిక్సెల్ కింద తీసుకుంటది. పర్సెంటేజ్ ఇస్తే పర్సెంటేజ్ కింద తీసుకుంటది. ఓకేనా? సో ఆల్వేస్ ఏందంటే మీరు పర్సెంటేజ్ ఆర్ పిక్సెల్ మీకు ఏది సూట్ అవుతదో దాన్ని ఇయండి. ఓకేనా? ఓకే. ఇక్కడ జేపీజీ అని ఇక్కడ ఉంది కదా! అట్లా లేదు. అన్న నాకు వెబ్‌లో ఒక పేజ్ ఉంది. నాకు గూగుల్‌లో ఒక పేజ్ ఉంది. ఇక్కడ లేదు. ఆ పేజ్‌ని ఇక్కడ మనం చూపించాలనుకోండి. ఆ ఇమేజ్‌నైనా మీరు చూపించుకోవచ్చు. జస్ట్ మీకు ఏ ఇమేజ్ కావాలనో ఆ ఇమేజ్ జస్ట్ కాపీ గాని కొట్టినారంటే ఓకేనా? గూగుల్ అండ్ జస్ట్ ఏదో అన్న ఇమేజ్ పెట్టండి. ఇమేజెస్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఇమేజ్ కావాలనుకోండి. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ కాపీ లింక్ అని ఉంటది చూడండి. కాపీ ఇమేజ్ లింక్ అని ఉందా? జస్ట్ కాపీ చేసామా? ఓకే. ఇక్కడికొచ్చేసి మన లోగో దాన్ని తీసేసి దాన్ని ఎస్ఆర్‌సి యాడ్ చేసా. ఓకే. కాపీ ఇమేజ్ లింక్. ఓకేనా? సో యాడ్ అయింది. ఇది మన దగ్గర లేదు. గూగుల్‌లో ఉంది. అయినా గాని మనకు ఇమేజ్ అనేది అవైలబుల్‌లో ఉంది. కరెక్టా? సో ఈవెన్ అక్కడ వెబ్ పేజ్‌లో ఏదైనా మనదే ఇంకొక వెబ్‌సైట్ ఉంది. దాంట్లో ఇమేజ్‌లు ఉన్నాయి. వాటిని ఇక్కడ డిస్‌ప్లే చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్‌గా మళ్ళా ఇక్కడ మన దాంట్లో పెట్టుకోకుండా ఆ యూఆర్ఎల్‌కైనా మనం లింక్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? లేదు మన దగ్గరే ఉంది ఇమేజ్ మళ్ళీ అక్కడ పోబడలేదు అనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి? డైరెక్ట్‌గా ఎస్ఆర్‌సిలో రాసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా రెండిటికి డిఫరెన్సు? ఇంకొక పేజ్‌కైనా లింక్ ఇయొచ్చు. లేదా సేమ్ మన దగ్గరే ఉంటే మన దగ్గరైనా ఇయొచ్చు. రెండిట్లో ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. అర్థమైందా? ఓకే. సో ఈరోజు ఏం చూసాం చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ రీక్యాప్. సో ఈరోజు పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు? టు రైట్ ది మల్టిపుల్ లైక్ మల్టీ లైన్ కంటెంట్. మోర్ దెన్ వన్ లైన్. అట్లా సేమ్ గ్రూప్ లాగా పెట్టుకోవాలనుకుంటే పారాగ్రాఫ్ వాడతాం. ఓకేనా? ఎన్ని పారాగ్రాఫ్‌లైనా మనం వాడుకోవచ్చు.
ఓకే. హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కేస్ సెన్సిటివా కేస్ ఇన్సెన్సిటివా? హెచ్టిఎంఎల్ అనేది కేసు ఇన్సెన్సిటివ్. ఓకేనా, కేసు ఇన్సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. సో మనం స్మాల్ అయినా రాయొచ్చు, క్యాపిటల్ అయినా, ఎట్లా రాసినా అది సేమ్ గా రెండర్ చేస్తుంది. హెచ్టిఎంఎల్ ఎవరు రెండర్ చేస్తారు? బ్రౌజర్. ఏ బ్రౌజర్ రెండర్ చేస్తుంది? అన్ని బ్రౌజర్లు. ఓకేనా. ఓకే, ఆ బ్రౌజర్లు ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే చాలా మంది డెవలప్. మనం కూడా ఒక బ్రౌజర్ రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మనం కూడా ఒక బ్రౌజర్ రాయొచ్చు అనమాట. కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ జావా ఈ .NET చూస్తే మనమే ఇట్లాంటి క్రోమ్ లాంటి బ్రౌజర్ మనమే రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో అది మన ఇష్టం అనమాట. ఓకే, సో అది అట్లా గుర్తు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము తర్వాత మనం అట్రిబ్యూట్ చేసాం. వాట్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్? ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది HTML ఎలిమెంట్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది HTML ఎలిమెంట్. టు ది ఎలిమెంట్. మీరు ఏ ట్యాగ్ అయితే రాస్తున్నా అడిషనల్ ఎలిమెంట్ టు ది ట్యాగ్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది ట్యాగ్. ఓకేనా, ఐ మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్, దోస్ ఆర్ ఆప్షనల్ ఓన్లీ, దోస్ ఆర్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఓకేనా. ఓకే, సో అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే. ఓకేనా. సో హౌ అట్రిబ్యూట్స్ షుడ్ కమ్? కీ అండ్ వాల్యూస్. హౌ అట్రిబ్యూట్ షుడ్ కమ్? కీ అండ్ వాల్యూస్. కీ అనేది ఏంది? అట్రిబ్యూట్. వాల్యూ అనేది ఏంది? అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ. అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఎట్లా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ది డబుల్ కోట్ ఆర్ ఇన్ ది సింగిల్ కోట్. ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్, బట్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ షుడ్ యూజ్ సేమ్. స్టార్టింగ్ లో డబుల్ కోట్ వాడి ఇలా రైట్ సైడ్ సింగిల్ కోట్ వాడకూడదు. మీరు ఏ ట్యాగ్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తారో అట్లాగే ఎండ్ చేయాలి. ఒక ట్యాగ్కి మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చు. ఒక ట్యాగ్కి మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చా ఉండకూడదా? ఉండొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇమేజ్ లో మనం SRC, విడ్త్, హైట్ ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్సే కదా. హెచ్ఎఫ్కి వచ్చామనుకోండి, హెచ్ఎఫ్, టార్గెట్ ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్సే కదా. టార్గెట్ ఇంకా చాలా అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ సో మెనీ అట్రిబ్యూట్స్. వీ కెన్ యూస్ ఎనీ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా. ఓకే, అట్రిబ్యూట్స్ చూసాము. అట్రిబ్యూట్స్ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్. అట్రిబ్యూట్స్ ని డబుల్ కోట్లో రాయాలి. అట్రిబ్యూట్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ లో మాత్రమే రాయాలి. వాట్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఇన్ ది ఎండింగ్ ట్యాగ్? ఎండింగ్ ట్యాగ్ లో రాస్తే ఏమవుతుంది? అది తీసుకోదు. ఓకేనా, అది వాల్యూగా తీసుకోదు అనమాట. నేను ఎండింగ్ ట్యాగ్ లో రాస్తున్నాను అని చెప్తే ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ఇన్ ది అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను హెచ్ఎఫ్ ఇక్కడ తీసేసి స్టార్టింగ్ లో తీసేసి ఇక్కడ లాస్ట్ లో పెట్టాను అనుకోండి, అదేం చేస్తుంది? అది తీసుకోదు అనమాట. ఓకేనా. ఓకే, సో ఇక్కడ తీసేసి అట్లా పెడితే మీరు కావాలంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, సో ఆ పాయింట్లో వరకు క్లియరా? యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది కూడా ఏంటంటే నాట్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్, ఇట్స్ నార్మల్ ఎలిమెంట్. ఓకేనా. ఓకే, వీ కెన్ నార్మల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో ఆడ వరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఎందుకు వాడతాం? వేర్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది యాంకర్ ట్యాగ్ ఎక్కడ వాడాం మన ప్రాజెక్ట్ లో? వేర్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్. ఓకేనా, ఇన్ ద హెడర్ లో మనం వాడాం లేదా? ఎన్ని హెడర్ ఇది? ఓకేనా, దీని ఏమంటాము? హెడర్ అంటాం. అప్పుడు మీరేం చెప్పాలా? ఇన్ SSTAC అలర్ట్స్ ఇన్సైట్ యూజ్డ్ ది హెడర్ కి అన్నిటికి లింకులు ఏం వాడాము? యాంకర్ ట్యాగ్ వాడాం. కానీ ఇక్కడ వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయట్లేదు, ఇదే ట్యాబ్ లో ఉన్నాం. వేరే ట్యాబ్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తున్నాము? ఇక్కడ ఇన్ఫోలోకి వెళ్తే, ఇక్కడ స్టాక్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్తే ఈ పేజ్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడంతా మనం ఏం చేస్తాము? వేరే దగ్గరికి వెళ్ళేదానికి మనం చేస్తున్నాం లేదా? ఓకే, సో సేమ్ థింగ్ మీరు కూడా రాయొచ్చా లేదా? మీరు కూడా ఒక ట్యాగ్ పెట్టి నేరుగా క్లిక్ చేస్తే వేరే దానికి వెళ్ళే మార్గం చేయొచ్చా లేదా? చేయొచ్చు. ఓకే, ఎనీబడి కెన్ రైట్ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంది? అట్రిబ్యూట్స్ అయిపోయింది, ఇమేజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇదిగో ఇక్కడ W3 schools లో వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ దిస్ పేజ్. వాట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్, వాట్ ఈస్ HTML అండ్ వాట్ ఇట్ స్టాండ్స్, కరెక్టా కదా? తర్వాత HTML స్ట్రక్చర్ చూసాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ ది స్ట్రక్చర్. HTML విల్ హ్యావ్ ఏ హెడ్ పార్ట్ అండ్ బాడీ పార్ట్. ఓకేనా, హెడ్ పార్ట్ విల్ యూజ్ ఫర్ ది టాప్ అండ్ బాడీ పార్ట్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ది రెండరింగ్ పర్పస్. కరెక్టా? ఓకే, సో ఇదంతా నాకు ఇష్టం ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ ఎవడు కనిపెట్టాడు ఏంది? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే. ఓకేనా, దాన్ని ఎవడు అడగడు. ఒకళ్ళు అడిగినా నాకు తెలియదు అని చెప్పండి క్లియర్గా. ఓకేనా, అది తప్పులేదు. ఓకే, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం సేయింగ్ ఇట్ ఇస్ రాంగ్. ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ HTML ఎడిట్ చేసేదానికి మనకి ఏం సాఫ్ట్వేర్లు కావాలని చెప్పాము? Notepad++, ఒక బ్రౌజర్, అంతేగాని ఇంకేమైనా కావాలని లేదా? ఓకే, రెండు సరిపోతుంది. ఓన్లీ దిస్ టూ ఆర్ ఎనఫ్. సో అండ్ ఫస్ట్ లైన్ వి హావ్ టు డాక్ టైప్ అనేది ఏంది? వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ టు బ్రౌజర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ HTML ఫైల్. వీఆర్ స్పెసిఫైయింగ్ టు ద బ్రౌజర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ ఏ HTML ఫైల్. కరెక్టా? ఇది రాయొచ్చు ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ? ఆప్షనల్. We can write it or that is up to us. ఓకేనా, హెడ్డింగ్స్ రాసాం. సో పారాగ్రాఫ్స్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్ ఇట్ ఆర్ నాట్? పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు? పారాగ్రాఫ్ ఇస్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. పారాగ్రాఫ్ వీ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ కంటెంట్. మల్టిపుల్ లైన్ కోడ్ ఉంటే మనం దాంట్లో రాసుకుంటాం. ఓకేనా. ఓకే, తర్వాత లింక్స్ ఎందుకు వాడతాం? ఏదైనా మనం క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక పేజ్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళాలి, అట్లా రీడైరెక్ట్ కావాలి. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను, నాకు వేరే కంటెంట్ మారాలనా లేదా? ఇప్పుడు ఇది కూడా ఒక లింక్ ఏంటది లేదా?
అవునా కదా? సో అట్లా నావిగేషన్ పర్పస్ కోసం మోస్ట్లీ లింకులు ఎందుకు వాడతాము? నావిగేషన్ పర్పస్ కోసం వాడతాం. ఓకేనా? అంటే ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళేదానికి అట్లాంటిదంతా ఓకే దేని వాడతాము? నా లింక్స్ వాడతాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్? హెచ్‌రఫ్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఓకేనా? ఓకే. తర్వాత ఇమేజెస్‌లో మనకి ఏముంటాయి మెయిన్‌గా? ఎస్ఆర్‌సి, విడ్త్, హైట్. ఓకేనా? విడ్త్, హైట్. అండ్ ఏఎల్టీ అనేది ఒకటి ఉన్నది ప్రాపర్టీ. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇస్ లైక్ ఏఎల్టీ అనేది ఏంటంటే డెఫినిషన్ లాగా అనమాట. ఇప్పుడు ఎవరికైనా చదవలేడు అంటే వాడికి ఇమేజ్ కనిపించలేదు అనుకో, వాడు చదివితే మాత్రం వినిపిస్తుంది. ఆ ఇమేజ్ ఏముందో తెలియదు. ఇప్పుడు ఎవరైనా బ్లైండ్ పర్సన్స్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళకి స్క్రీన్ చూడలేరు కదా, ఆ ఇమేజ్ ఏందో తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? స్క్రీన్ రీడర్ని చదువుతారనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ రీడ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ రీడ్ ఆప్షన్ కొట్టారనుకో, ఆ ఇమేజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ఏం చదువుతుంది? చదవలేదు కదా. అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఏం వాడతామంటే ఈ ఆల్ట్ ప్రాపర్టీ వాడతాం. ఓకేనా? వేర్ వి విల్ యూజ్ దట్ ఆల్ట్ ప్రాపర్టీ. అట్లా స్క్రీన్ రీడర్ పర్పస్ కోసం ఏం ప్రాపర్టీ వాడతామో? ఆల్ట్. సో ఎప్పుడైనా ఆ ఇమేజ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అదేం జరుగుతుందంటే, ఒకళ్ళు ఎవరికైనా వాళ్ళ పర్సన్స్ కనిపించలేదు అనుకో, వాళ్ళు రీడ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఆ ఇమేజ్ wthschools.com ఇట్ ప్రొవైడ్ మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆడిస్తుంది. ఓన్లీ దాని గురించి, అంతేగాని అక్కడ డిస్ప్లే గురించి అట్లా ఏం కాదు అది. అర్థమవుతుందా? అట్లా మనం రాస్తాము, కొన్నిసార్లు వదిలేస్తాం. ఓకే, దట్ ఇస్ నాట్ అండి. పేజ్ మీద కర్సర్ పెట్టంగా అదే వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో మీరేంటంటే ఆడొకటి ఏడొకటి నేర్చుకుంటా ఉన్నారు కాబట్టి మీకు కూర్చొని మైండ్ లైన్ ఆడాడు చెప్తా ఉంటారు. ఓకే, ఓకే, విల్ గో. ఓకేనా? ఓకే. సో తర్వాత మనం ట్యాగ్ లెవెల్ చూసినాం లేదా? ఈచ్ ట్యాగ్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ ట్యాగ్. ఈచ్ ట్యాగ్ లెవెల్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అండ్ ఎండింగ్ ట్యాగ్. ఓకే. అండ్ వితౌట్ ఎండింగ్ ట్యాగ్ కూడా కొన్ని ట్యాగులు ఉంటాయి లేదా? సో ఆ ట్యాగులు ఏమంటాము? కొన్ని ట్యాగులు ఓన్లీ బిఆర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఉందా లేదా? మన ఎగ్జాంపుల్లో కూడా బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది చూసాం. ఓకేనా? ఎందుకు దీన్ని చూపిస్తున్నానంటే దీంట్లో ఉన్నదంతా ఆల్రెడీ చెప్తా ఉన్నా, సేమ్ ఇదే కంటెంట్ ఫాలో అవుతా ఉన్నా. ఓకేనా? మీరు ట్రస్ట్ చేయండి, ఈ WTSchools ఉన్న HTML మాత్రం సరిపోతుంది. మీరు ఏ ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేసేదానికి, ఎంత పెద్ద సైట్ అని చేసేదానికి కోర్సులు అవసరం ఏం అవసరం లేదు. ఏడుకొచ్చి రోజు దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే. సో బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఆల్రెడీ అయిపోయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ ఆర్ నాట్? సో వీ కెన్ రైట్ ఎనీ కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ది ఎనీ ట్యాగ్. కరెక్టా? సో వీ హావ్ రైట్ HTML tag. Inside the HTML tag what we have written? Head. Inside the head tag what we have written? Title. కరెక్టా? సో దిస్ ఈజ్ నెస్టెడ్ ట్యాగ్ ఆర్ నాట్? నెస్టెడ్ అంటే ఏంది? ఒక ట్యాగ్ లోపల ఇంకో ట్యాగ్ ఉన్నది అని ఏమంటాం? నెస్టెడ్ ట్యాగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఇన్సైడ్ ది ట్యాగ్ అనదర్ ట్యాగ్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం? నెస్టెడ్ ట్యాగ్స్ అంటాం. దీని లోపల ఇంకో ట్యాగ్ ఉంది. ఓకేనా? ఏ ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ అనదర్ ట్యాగ్. ఏ ట్యాగ్ ఇన్సైడ్ అనదర్ ట్యాగ్. అట్లా దాన్ని ఏమంటాం? నెస్టెడ్ ట్యాగ్స్ అంటాం. ఓకే, నెస్టెడ్ ట్యాగ్స్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఇట్ ఈస్ ఏ పాసిబుల్. ఆల్రెడీ వీ హావ్ రిటన్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ వీ హావ్ రిటన్. ఓకేనా? సో నెస్టెడ్ ట్యాగ్స్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకేనా? ఓకే. సో HTML మనం వాట్ ఈస్ HTML ట్యాగ్? ఇట్ ఈస్ ఏ రూట్ లెవెల్ ట్యాగ్. ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీ? ఆప్షనల్. నిన్న చెప్పినాను, ఈరోజు పొద్దున్నే మ్యాండేటరీ అంటున్నారు. ఓకేనా? అందుకని చెప్తా ఉన్నా. ఆ HTML ట్యాగ్ అనేది ఏంది? ఆప్షనల్ ట్యాగ్. బాడీ ట్యాగ్ అనేది ఏంది? ఆప్షనల్ ట్యాగ్. హెడ్ ట్యాగ్ అనేది ఏంది? ఆప్షనల్ ట్యాగ్. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఓకేనా? సో ఎండింగ్ ట్యాగ్లు మనం చూసి రిమూవ్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా రాదా? మామూలుగా అయితే డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఎండింగ్ ట్యాగ్లు తీసేస్తున్నారు ఇక్కడ, అయినా ఆ పేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. కానీ అది గుడ్ ప్రాక్టీస్, నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీసా? నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్. ఎందుకు నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్? అన్ని బ్రౌజర్లు సేమ్ గా రెండర్ చేస్తాయని చెప్పలేము అనమాట. ఓకేనా? కొంతమంది స్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు, నాకు ఉంటేనే డిస్ప్లే చేస్తా అది చేయను అంట. అది వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్, వాళ్ళ ఇష్టం. అది మనం వెళ్ళి వాళ్ళని ఫోర్స్ చేయలేం, అయినా నువ్వు డిస్ప్లే చేయనేసి. అది వాళ్ళ ఇష్టం. సో అందుకనేసి ఫర్ ఎ గుడ్ యాజ్ ఎ కోడ్ రూల్స్ వి షుడ్ క్లోజ్ ది ట్యాగ్స్. ఓకేనా? తర్వాత ఎంటీ ట్యాగ్స్ అనేది పాసిబుల్ కదా? ఎంటీ ట్యాగ్ అనేది, బిఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఎంటీ ట్యాగ్, దానికి ఏం కంటెంట్ అవసరం లేదు. వేరే పేజ్కి ఏమైనా పోవాలనుకుంటే నెక్స్ట్ లైన్కి రావాలంటే ఏం ట్యాగ్ వాడాలి? బిఆర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, టెస్ట్, ఇంకో టెస్ట్, ఇంకా ఇమేజ్ అన్ని ఒక లైన్లో వచ్చినాయి లేదా? అవి ఎందుకంటే బ్లాక్ లెవెల్ కాదు అవి. ఇప్పుడు నాకు అట్లాంటి బ్లాక్ లెవెల్ కాదు, నెక్స్ట్ లైన్లో పెట్టాలనుకోండి, సింపుల్గా నేనేం చేయాలా? బిఆర్ ట్యాగ్ పెట్టాలి. ఓకే, ఏం చేశాను? బిఆర్ ట్యాగ్. సో బిఆర్ ట్యాగ్ వాట్ వి యూస్ టు బ్రేక్ ఇంటూ నెక్స్ట్ లైన్. బిఆర్ అంటే బ్రేక్. ఓకేనా? దాన్ని అక్కడికి బ్రేక్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? ఇక్కడ వరకు బ్రేక్ చేసింది, నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చింది. దీన్ని కూడా నెక్స్ట్ లైన్లోకి మూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా? అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది అనదర్ బిఆర్ ట్యాగ్. ఓకేనా? అగైన్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది బిఆర్ ట్యాగ్. ఓకే, ఇమేజ్ తర్వాత మనకి ఏమన్నా కావాలనుకుంటే బిఆర్ ట్యాగ్. ఓకే, ఇప్పుడు అన్నీ ఒక లైన్లో వచ్చాయి. అన్నీ వచ్చేయలేదా? సో నెక్స్ట్ లైన్కి మనం బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాదు, కంటెంట్ ని నెక్స్ట్ లైన్ ప్లేస్ చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఏం ట్యాగ్ వాడతాము? బిఆర్ ట్యాగ్. బిఆర్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అన్ని ఉంటాయా? అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఇది ఎంటీ ట్యాగ్ అనమాట. జస్ట్ దీనికి మళ్ళీ ఓపెన్ క్లోజ్ పెట్టి దానికి అన్న క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది స్పెషల్ ట్యాగ్. ఓన్లీ కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి అట్లాంటి స్పెషల్ ట్యాగ్లు. ఓకేనా? వాటిని గుర్తుపెట్టుకుని అన్ని అవసరం లేదు అట్లా అని చెప్పండి. అన్నిటికీ ఎండింగ్ ట్యాగ్ అనేది అవసరం.
ఓకేనా. HTML is a case sensitive or not? HTML is a not case, ఓకేనా, నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. ఓకే, ఎందుకో ఇక్కడ చూడండి అట్లా ఉందా లేదా, నాట్ ఏ కేస్ సెన్సిటివ్. మనం క్యాపిటల్లో పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది, స్మాల్లో పెట్టినా వర్క్ అవుతుంది. కానీ రికమెండేషన్ ఏంది, స్మాల్లో చేయడమే రికమెండేషన్, అవునా కదా. సో ఇదంతా ఆల్రెడీ చూసాం లేదా, ఈచ్ పాయింట్ చూసాం ఇక్కడ ఉన్నది. ఓకేనా. తర్వాత అట్రిబ్యూట్స్. వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్? అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఏందా, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఎలిమెంట్స్. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది ఎలిమెంట్స్ ఏమంటామో అట్రిబ్యూట్స్ అని అంటాం. ఓకేనా. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడ రాయాలి మనం, వీ హావ్ టు రైట్ ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. ప్రతి పాయింట్ నోట్స్ చేయడం ఉంది. మళ్ళీ నా దగ్గర నోట్స్ లేదు, ఇటు 4 పాయింట్ హైలైట్లు మాత్రం రాస్తాను ఇక్కడ మన దాంట్లో, ఓన్లీ హైలైట్ పాయింట్స్. ఓకేనా. ప్రతి పాయింట్కి ఇక్కడ నోట్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా లేదా, ఇక్కడ ఈ పేజీలోకి వెళ్ళి ఈ 4 పాయింట్లు కాపీ చేసి పెట్టుకోండి, లేదా అట్లా అయినా చేయండి. ఓకేనా. సో తర్వాత ఏంది, ఎక్కడ రాయాలి మనం, ఓన్లీ ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. ఎక్కడ రాయాలి, ఓన్లీ ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. అట్రిబ్యూట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్. కీ అనేది ఏంది, అట్రిబ్యూట్ నేమ్. వాల్యూ అనేది ఏంది, అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ. అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ ఎట్లా పెట్టాలా, డబుల్ కోట్స్ లోనే పెట్టాలి, లేకపోతే సింగిల్ కోట్ అయినా పెట్టచ్చు. ఓకేనా. ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని అట్రిబ్యూట్లు చెప్పండి. హెచ్ఎఫ్, ఎస్ఆర్సి, విడ్త్, హైట్, అవునా కదా. ఏఎల్టీ. ఏఎల్టీ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలు మిమ్మల్ని ఊరికి కన్ఫ్యూజ్ చేశాను, వాట్ ఈస్ యూజ్ ఆఫ్ ఏఎల్టీ ట్యాగ్ అని, ఏఎల్టీ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఏఎల్టీ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకు, స్క్రీన్ రీడర్ పర్పస్ కోసం. ఓకేనా, స్క్రీన్ రీడర్ పర్పస్ కోసం, అంతేనా. ఇప్పుడు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తున్నాము, ఇప్పుడు నాకు నా ఎస్ఎస్ టాకలెట్స్ లోగో ఇమేజ్ రావాలి, సెర్చ్ చేస్తే ఇమేజ్కి తెలుస్తుందా, తెలియదు కదా. సెర్చ్ కి మనం పెట్టే టెక్స్ట్ కి ఇమేజ్ కి లింక్ ఉంటుందా, ఉండదు కదా. అట్లా లింక్ ఇవ్వాలన్నా కానీ ఏఎల్టీ ట్యాగ్ వాడతాం అనమాట. ఏఎల్టీ ట్యాగ్ లాంటి మ్యాచ్ అయిందనుకో, ఆ ఇమేజ్ అంతా తీసుకొని వస్తారు వాళ్ళు. ఓకేనా. సో సెర్చ్ ఇంజిన్ కి ఉపయోగపడుతుంది, స్క్రీన్ రైడర్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకేనా. అందుకోసం మ్యాక్సిమం మనం ఏఎల్టీ ట్యాగ్ ఏదైనా ఇమేజ్ పెడితే ఏఎల్టీ దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంది అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా. ఓకే, సో తర్వాత ఇమేజ్ ట్యాగ్ చూసాం లేదు మనం, ఇమేజ్ ట్యాగ్ చూసాం. ఓకే, ఇమేజ్ కి మనం రెండు ఇచ్చు, either మనం డైరెక్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చు, ఆర్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ది just link wherever it is there. Like if it is there available in my page, I'll just provide the logo, something like this. కరెక్ట్ గా ఇట్లా అయినా రాయచ్చా, కూడా రాసుకోవచ్చు, లేదా లింక్ వేరే లింక్ అయినా ఇచ్చా, లేదా లింక్ అయినా ఇచ్చు. ఓకే, మీరు రెండింటిగా ట్రై చేయాలి. రెండు ఇమేజ్ ట్యాగ్లు పెట్టి, ఒకటి లోకల్ ట్యాగ్ పెట్టాలి, ఇంకోటి వెబ్ పేజ్ నుంచి పెట్టాలి. రెండు పేజీలు మనకు డిస్ప్లే కావాలి. ఓకేనా. సో ఇది అయిపోయిందా లేదా మనక. ఓకే, తర్వాత ఏఎల్టీ అట్రిబ్యూట్ గురించి చెప్పానా లేదా. ఏఎల్టీ అట్రిబ్యూట్ ఎందుకు మనక, సో ఏదన్నా స్క్రీన్ రీడర్ పర్పస్ కోసం లేదా సెర్చ్ ఇంజిన్ కోసం ఏఎల్టీ అనేది వాడతాం. కానీ ఇక్కడ దీని స్క్రీన్ లో అది ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడదు. మనకు చూసేదానికో సైజులు పెంచేదానికి దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, ఓన్లీ రీడరింగ్ అండ్ సెర్చింగ్ పర్పస్. ఓకేనా. ఓకే, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, స్టైల్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, ఈ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో లాంగ్వేజ్ అని HTML లో లాంగ్వేజ్ అని ఇంకొక అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ఏం అట్రిబ్యూట్, LANG. లాంగ్ అంటే ఏంటంటే లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. బై డిఫాల్ట్ గా ఈఎన్ అని ఉంటుంది, మనం ఏం పెట్టకపోయినా కానీ అక్కడ ఏముంటుంది, ఈఎన్ ఉంటుంది, అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. లేదు నేను తెలుగులో రాసుకోవాలి కోడింగ్ అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ టీఏ అని పెట్టాలి. ఓకేనా, తెలుగులో రాయాలంటే టీఏ అని పెట్టాలి. ఈ లాంగ్వేజ్ అంతా ఏం అవసరం లేదు, ఊరికి ఆప్షనల్ పాయింట్ ఇది. ఓకేనా. దీన్ని ఎవరికి చెప్తున్నాం, మనం బ్రౌజర్కి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మనం ఎవరికి చెప్తున్నాం, బ్రౌజర్కి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అట్లా మెన్షన్ చేసుకోవాలంటే ఏం పాయింట్ వాడాలి, లాంగ్వేజ్ అనే అట్రిబ్యూట్ వాడాలి. వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది లాంగ్వేజ్ అట్రిబ్యూట్ టు స్పెసిఫై విచ్ లాంగ్వేజ్ వీఆర్ కోడింగ్. ఓకేనా, టు స్పెసిఫై విచ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ బ్రౌజర్కి అర్థం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం తెలుగు అని పెట్టామనుకో, ఆ సెర్చ్ ఇంజిన్లో అన్ని తెలుగులో అట్లా వస్తాయి. అట్లా ఇంగ్లీష్ పెడితే ఇంగ్లీష్. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలో ఆ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. ఓకేనా, కానీ దీన్ని ఎక్కడ వాడం. ఓకేనా, మీరేం అట్లా అనుకో, ఇది అసలు ఒక మన కంటెంట్లో లేదు, కానీ ఇక్కడ ఉన్నదని చెప్తున్నా. ఓకేనా. ఓకే, సో ఎడవరకు అర్థమైందా. తర్వాత వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి చూపిస్తా. ఓకే, మన సైట్లో చూపిస్తా. ఇక ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దీని మీదకి వచ్చా, ఇక్కడ ఏం పైన పైన ఏముందా, దాని అంటే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా ఉందిరా, దాని మీదకి రాగానే అది ఏం చేస్తుందో చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది అదే, ఓపెన్స్ న్యూ ట్యాబ్ విత్ గూగుల్ న్యూస్. అంటే దాని అర్థం మీకేం అర్థమైందా, అంటే ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి ఏం జరుగుతుందని చెప్తుందా లేదు మనక. ఓకేనా, అట్లాంటి టోటల్ ఏమంటారంటే టూల్ టిప్ అంటారు. ఏమంటారు, టూల్ టిప్. ఓకేనా, కానీ ఇది వేరే టూల్ టిప్లే. ఓకేనా, ఈ బ్లాక్ కలర్ లో వచ్చి హైట్ వచ్చి ఇట్లా చూపించదంతా అది వేరే టూల్ టిప్, కానీ అది కూడా ఏంది, ఒక టూల్ టిప్పే. ఓకేనా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చిందా లేదా. సో మనకు ఇప్పుడు చూడండి, ఇట్లా ఇక్కడ టూల్ టిప్లు చాలా దగ్గర వాడినాం లేదు, మనం వాడినాం. ఓకేనా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకేనా, ఇట్లాంటి టూల్ టిప్లు మనం HTML లో నుంచి కూడా రాసుకోవచ్చు. HTML లో నుంచి కూడా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ మీద పెట్టాం, ఇక్కడ ఏదైనా పెట్టామనుకో, దీని గురించి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ రాయాలనుకో, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి యాంకర్ ట్యాగ్ ఉందా లేదు, మనక ఉంది. దీన్ని మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే వేరే ట్యాబ్కి వెళ్తుంది అని చెప్పాలనుకుంటున్నాం. అప్పుడు మనం కూడా టూల్ టిప్ పెట్టుకోవచ్చా లేదా, టూల్ టిప్ పెట్టుకోవచ్చు. సో టూల్ టిప్ పెట్టిన దానికి ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ఏం అట్రిబ్యూట్ అది, టైటిల్. ఏం అట్రిబ్యూట్ అది, టైటిల్. ఈ టైటిల్ ని ఏ ట్యాగ్ అయినా వాడచ్చు, యాంకర్ ట్యాగే వాడాలని ఏం లేదు. వీ కెన్ యూస్ టైటిల్ అట్రిబ్యూట్. ట్యాగ్ కాదు,
మళ్ళీ అక్కడ ఈ టైటిల్ ట్యాగ్ అనుకోబాకండి. ట్యాగ్ అనేది ఉన్నది ప్లస్ యాట్రిబ్యూట్ కూడా ఉన్నది. ఓకేనా? దీన్ని ఎత్తుకొని ట్యాగ్ మధ్యలో పెడితే ఏమవుతుంది? యాట్రిబ్యూట్. అట్ట కాకుండా నేరుగా ట్యాగ్ లాగా పెడితే ఏమవుతుంది? ట్యాగ్ అవుతుంది. ఓకేనా? మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వబాకండి. ఓకేనా? ఓకే, ఇప్పుడు నాకేంటంటే మనకేం కావాలి? ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం? టైటిల్. ఓకేనా? టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం ఏం చేయాలనుకున్నా? గో టు ఎస్ఎస్ స్టాక్ అలర్ట్స్. ఓకే, మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాము దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి వెళ్తుంది అని చెప్తాను. ఓకేనా? సో శాంపుల్ కోసం చెప్పా. ఓకే, జస్ట్ రీలోడ్ చేయండి. ఓకే, సో అక్కడ పెట్టగానే మనకి ఇక్కడే వస్తుందా? ఏం చూపిస్తుంది అది? టూల్ టిప్ చూపిస్తుందా లేదా? సో అట్లా మీరు ఏ పేజ్కైనా, ఏ హెచ్టిఎంఎల్కైనా, ఏ ఎలిమెంట్కైనా మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ టూల్ టిప్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ది టైటిల్. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ది టైటిల్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఎట్లా వచ్చిందా? జస్ట్ నార్మల్గా వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు మన పేజ్లోకి వెళ్ళాం అనుకో, సో ఈ టూల్ టిప్ బాగుందా? ఆ టూల్ టిప్ బాగుందా? ఇది బాగుంది చూసేదానికి. సో ఇది వచ్చేసి లైబ్రరీ టూల్ టిప్. యాంగులరీ లైబ్రరీలో వచ్చిన టూల్ టిప్ ఇది. బై డిఫాల్ట్గా బేసిక్గా ఉన్న టూల్ టిప్ ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది. ఓకేనా? బేసిక్గా ఉన్న టూల్ టిప్ ఈ మాదిరిగా ఉంటుంది. యాంగులర్లోకి వచ్చిన లైబ్రరీలో వచ్చిన టూల్ టిప్ ఆ మాదిరిగా ఉంటుంది. సో మన ఇష్టం అనమాట, ఏదైనా మనం రాసుకోవచ్చు. ఇదైతే ఈజీ, జస్ట్ టైటిల్ ఏం పెడితే అయిపోతుంది. దానికి కొంచెం అడిషనల్గా రాయాలి కోడ్. ప్రస్తుతానికి దాని గురించి మనం లాస్ట్కి వెళ్తాం. లాస్ట్కి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అవి రాస్తాం. సో ప్రస్తుతానికి మీరు యాంగులర్లో ఏం రాస్తాం అదంతా మీరు హెచ్టిఎంఎల్లోనే చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టూల్ టిప్ పెట్టినారా లేదా? ఓకే, సో టూల్ టిప్ రాయాలంటే ఏం అట్రిబ్యూట్ వాడాలి మనం? టైటిల్. టైటిల్ లోపల ఏం రాసిన ఏమొస్తుంది? ఇట్ విల్ జస్ట్ డిస్ప్లే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. కరెక్టా? ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో టైటిల్ అట్రిబ్యూట్. ఓకేనా? టైటిల్ అట్రిబ్యూట్ ఏం చెప్తుంది? దీని గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టూల్ టిప్ లాగా ఏదైనా చెప్పాలంటే దాని గురించి వస్తుంది. కరెక్టా కదా? ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తాం? ఆల్వేస్ ఏం చేస్తాం మనం? టైటిల్ ట్యాగ్ అని వీటిలన్నిటి ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్స్ అన్నిటిని స్మాల్లోనే రాయాలి. క్యాపిటల్ అయినా రాయొచ్చు, కానీ స్మాల్లో రాసేది రికమెండేషన్. అవునా కదా? ఓకే, తర్వాత సింగిల్ కోట్స్, డబుల్ కోట్స్ కూడా చూసాం లేదా? వీ కెన్ యూజ్ సింగిల్ కోట్స్ ఆర్ డబుల్ కోట్స్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. కరెక్టా? ఓకే, దీంట్లో సమ్మరీ మనం ఏం చేసాం? ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఏ ఎలిమెంట్ అయినా అట్రిబ్యూట్ ఉండొచ్చు. ఓన్లీ యాంకర్కి, ఇమేజ్కైనా కాదు, ఏ ఎలిమెంట్కైనా అట్రిబ్యూట్స్ రాయొచ్చు. నేను వెళ్ళి హెడ్కైనా పెట్టచ్చు, ఇమేజ్కైనా పెట్టచ్చు, హెడర్కైనా పెట్టచ్చు, ఏ ట్యాగ్ అయినా ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇమేజ్ అట్రిబ్యూట్ పోయి దానికి పెట్టి విత్ హైట్ పెడితే అది ఓకే, అది వేరే విధంగా వర్క్ అవుతుంది, కానీ ఇమేజ్ లాగా వర్క్ అవ్వదు. ఓకేనా? ఇమేజ్ ట్యాగ్ మాత్రం ఎస్ఆర్సీ పెడితే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎన్ని అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని మనం చూసాం ఈరోజు. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఏడు నుంచి 7 వరకు అయిపోయింది. ఓకే, హెడ్డింగ్స్ ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ ఆర్ నాట్? H1, H2, H3, H4 ఆల్రెడీ వీ హావ్ సీన్ ఆర్ నాట్? ఓకే, సో ఇదంతా మనం హెడ్డింగ్స్ అనేది చూసాం ఆల్రెడీ. అవునా కదా? హెడ్డింగ్స్ అనేది ఏంది? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకేనా? హెడ్డింగ్ అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్. రెండోది, హెడ్డింగ్స్ వాడినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అయ్యి బోల్డ్లో వచ్చేస్తాయి లేదా? బోల్డ్లో వచ్చేస్తాయి లేదా ఆటోమేటిక్గా? అయ్యే బోల్డ్లో ఉన్నట్టు మళ్ళీ దానికి బోల్డ్ ట్యాగ్ పెట్టబడలే వెళ్ళి. ఓకేనా? అది అనవసరం. ఓకే, దానికి అనవసరం. అవునా కదా? ఓకే, ఓకేనా? నెక్స్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టైల్ అనేది నేను చెప్తాను, స్టైల్ గురించి చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంది? పారాగ్రాఫ్. పారాగ్రాఫ్ కూడా ఆల్రెడీ చూసాం లేదా? నిన్న చూసాము, ఈరోజు కూడా చూసాం. సో పారాగ్రాఫ్ ఎందుకు వాడతాము? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, పారాగ్రాఫ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ ఆన్ ఏ న్యూ లైన్. ఓకేనా? అండ్ యూజువలీ ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. మనం ఓకే, ఈ న్యూ లైన్ ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి కొత్త లైన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఏదైనా యాడ్ చేసినా కానీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? కొత్త లైన్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇటు లాక్ పోయి ఫుల్ పెడితే ఎందుకు రాస్తాము? ఏదైనా మల్టిపుల్ లైన్స్ని సేమ్ కంటెంట్ లాగా రాసుకోవాలనుకుంటే ఏదైనా వాడతాము? పారాగ్రాఫ్ వాడతాం. మల్టిపుల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు సింగిల్ లైన్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా? అది లైన్ మొత్తం ఆక్యుపై చేయాలి అట్లా అనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? పారాగ్రాఫ్ వాడుకోవచ్చు. సింగిల్ అయినా పర్వాలేదు, మల్టీ లైన్ అయినా పర్వాలేదు. మోస్ట్లీ మనం ఎందుకు వాడతాము? ఒక లైన్ మొత్తం ఆక్యుపై చేయాలన్నా వాడతాము, లేదా మల్టిపుల్ లైన్స్ రాయాలన్నా కానీ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అనేది వాడతాం. విల్ యూజ్ దట్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్. ఓకే, ఓకే, ఓకేనా? సో ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ చూడండి. సో ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్లో ఇక్కడ చూసారనుకోండి, వీడంతా లైన్ లేక ఏ నుంచి ఇదంతా స్పేస్లు అంతా వదిలేస్తాడు. ఓకే, వదిలేస్తున్నాడా లేదా? వదిలేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లే అట్లా అంతా వదిలేసంతా రాదు అది, ఈ స్పేస్లంతా అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దాన్ని మన దాంట్లోకి ఓపెన్ చేసుకుందాం. మన దగ్గర ఎడిటర్ ఉందా లేదా? ఎడిటర్ ఉంది. ఓకే, సో జస్ట్ యాడ్ పీ అట మనం ఇట్లా రాసాం అనుకోండి, పీ ట్యాగ్ ఇట్లా నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ అని రాసాం కదా, అదేమో అట్లా నెక్స్ట్ అన్ని లైన్లు చూపించదు, అది అంతా ఒకే లైన్లో చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో బై డిఫాల్ట్గా పారాగ్రాఫ్ ఏం చేస్తుంది? వాటిలంతా ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? వాటిలో ఏం చేస్తుంది? ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. నువ్వు ఎన్ని లైన్లు స్పేస్ ఇచ్చినా కానీ అదేం పట్టించుకోదు. నేను 10 లైన్ స్పేస్లు ఇచ్చాను, ఆ 10 లైన్ తర్వాత రాదు, అది అదేం జరుగుతుంది? ఆ స్పేస్లన్నింటినీ ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో స్పేస్లన్నింటిని ఏం చేస్తుంది? అది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అది మెయిన్ పాయింట్. సో పారాగ్రాఫ్లో
స్పేస్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. పారాగ్రాఫ్ అనే కాదు, అన్ని ట్యాగ్లు ఆల్మోస్ట్ ఈ స్పేస్లు అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వైట్ స్పేస్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. ఓకే, తర్వాత హారిజాంటల్ రూల్స్. ఓకేనా, సో ఓకే, తర్వాత హెచ్టిఎంఎల్. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు ఇది అయిపోయింది అనుకోండి. తర్వాత హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. ఇంక ఈ ప్యాలో ఏమేమి ఉన్నాయి? ఓకే, టైం ఎంత ఉంది? 9:30 అయిందా? ఓకే ఓకే, సో ఈ రోజుకి హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ వరకు చెప్తా. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో సింపుల్ రా, ఇక్కడికి వచ్చాం రా. ఇప్పుడు ఈ పేజ్ తర్వాత ఒక లైన్ ఉందా లేదా? ఈ ట్యాగ్ తర్వాత ఒక లైన్ ఉందా లేదా మనకు? అట్లా లైన్లు మనం ఏదైనా పెట్టాలంటే మనం దేనికి వెళ్తామంటే హెచ్ఆర్కి వెళ్తాం. హారిజాంటల్ రూల్. ఓకేనా, హారిజాంటల్ రూల్. ఓకేనా, ఓకే, సో దానికి ఏం ట్యాగ్ వాడతాం? హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. జస్ట్ హెచ్ఆర్ ట్యాగ్. హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్, ఓపెన్ ట్యాగ్ అని పెట్టామా? లేదు. సో ఇప్పుడు మనకు 2 ట్యాగులు వచ్చాయి. అట్లాంటివి ఏం ట్యాగులు చెప్పండి? బిఆర్ ట్యాగ్ ఒకటి వచ్చింది, హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ ఒకటి. సో బోత్ ఆర్ ఎంటీ ట్యాగ్. ఓకే, దానికి ఏమి ఈ ట్యాగ్లు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోయిందా? జస్ట్ అట్లా మీకు ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో మనం వాడామో లేదా, వాడకుండా ఉండదు ఏం లేదు. సో ఇట్లా ఫస్ట్ లైన్లోనే ఉందా లేదా, వాడినాం లేదా, అదే హెచ్ఆర్. ఇంకేం కావాలి మీకు? ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇది హెచ్ఆరా కదా? ఈ లైన్లో వచ్చేది హెచ్ఆరా కదా? హెచ్ఆర్ కరెక్టేనా? హెచ్ఆర్ కలర్కి మనం ఏదైనా కలర్లు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో ఏదైనా ఒక పేజ్ని ఇంకో దాన్ని డివైడ్ చేయాలి అంటే వేరే సపరేట్ లైన్ లాగా చూపించుకోవాలి. అట్లా అనుకున్నప్పుడు మనం దేనికి వెళ్తాము? హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ వెళ్తాం. హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అనేది ఎండ్ ట్యాగ్ అనేది అవసరం లేదు. కరెక్ట్, హెచ్ఆర్ ట్యాగ్ అని ఎండ్ ట్యాగ్ అనేది అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఓకే, సో అది ఇదనమాట. ఓకే, సో ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి స్టైల్స్ రేపు చూపిస్తా. స్టైల్స్ మనకి ఎంటర్ అయినామంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం వెళ్తాను రా కోర్సు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఇదే అంటే నోట్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు, అంతా వాడి దగ్గరే ఉంటుంది, ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. దానికి అడిషనల్ కంటెంట్ మనం యాడ్ చేసుకొని పోతా ఉంటాం. వాడు ఎక్కడ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ అవన్నీ ఏం చెప్పడాడు. ఓకేనా, మనకు ఎక్కడ మన ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ వాడుతున్నాం కూడా చూపించడాడు. మనం ఏంటంటే కంటెంట్ ప్లస్ ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ వాడుతున్నాం, ప్రతి దానికి ప్రాజెక్టులు ఎక్కడ వాడుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, సో మీరు కూడా అంటే ఎక్కడ వాడతాం అనేది తెలుసుకోవాలి. సో దాని గురించి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ టుడే 9:30 అయింది. ఎంతసేపు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాను? 8:30 స్టార్ట్ చేశానా? అంతే కదా? ఓకే, సరే, ఈరోజు చాలా రేపు స్టార్ట్ చేసుకుందాం. మీరు ఏం చేయాలో అది చేయండి. ఓకే, దెన్ ఐ థింక్ వీఆర్ డన్ విత్ ద క్లాస్ టుడే. Deva, I think I don't know whether you understand or not. You can unmute and just speak. Yeah, sir, but I understand, but I don't know Telugu, sir. Okay. Most of the people are Telugu, that's why I'm just mostly It's going okay, with sir, but Telugu. I know already I know HTML, so it's Yeah. not too Okay, hard. then yeah, why I'm just going with that HTML, right? For Angular you need a HTML. So there will be like we'll be directly using the HTML language over there. If you don't know the HTML over there, right, it will be difficult for the people. So there are some 5 people who are from Telugu and they don't know HTML, so that's why I'm just studying. If you know the HTML well, and I think you can just ignore these classes, or you can just join when I'm starting the Angular sessions. Yeah, okay, sir, but I don't know If not JavaScript join, you also, can just sir. yeah, JavaScript also will be JavaScript also required. HTML, CSS, and JavaScript. These 3 are required for the Angular. Okay, sir. If you want to join, you can join. There is no problem at all. But if you want to skip also, that is up to you. But mostly I try to speak in Telugu as well as English, just to cover up. Just for you, you are the only person who are there from Tamil Nadu. Ninga da vera yaru illa inga Tamil. So I just Okay, need. sir, பரவாயில்ல sir. Uh, புரியுதுதான், but ஓகே, நீங்க வந்து okay. உங்களுக்கு புரியலனா ஜஸ்ட் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த கடைசியில வந்து நீங்க கேட்கலாம் கொஸ்டின், சார் எனக்கு இது புரியல, இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி. இல்லைன்னா ரைட் அண்ட் தேர் யூ கேன் ஆஸ்க், சார் நீங்க அந்த பாயிண்ட் நீங்க வந்து தெலுங்குல தான் சொல்றீங்க, கொஞ்சம் தமிழ் இதர் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்பீக். நீங்க கேட்கலாம், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட், நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். Okay, sir, thank you, sir. Okay, so daily class will be mostly I have some mic issues today, so that's why it became late. And that is up to you. If you are joining, let me know so that I will speak in English. If you are not joining, I'll just go in Telugu. That is the only Okay, okay, sir. yeah. But Angular mostly I'll try to speak in English. Like these are basics for these people who are joining class. That's Okay, sir. right. Yeah, okay then. Let me know if you are joining tomorrow so that I'll just give you the link tomorrow again. Okay, sir, I will text at morning, sir, same Yeah, time. sure, no problem. Yeah. Okay, Deva, Can I thank you. leave, sir?
Yeah, sure, you can leave. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, so what is the tomorrow assignment? సో సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఎన్ని చూసాం కదా, ఏం చూసాం మనం? యాంకర్ ట్యాగ్స్ చూసాము, కరెక్టా కదా? యాంకర్ ట్యాగ్స్ చూసాము, నెక్స్ట్ ఇమేజెస్ చూసాము, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్స్ చూసాము, ఎన్ని చూసాము లేదా? సో ఇప్పుడు నిన్న ఈ పేజీలు చేసి డెవలప్ చేశారా? పారాగ్రాఫ్, HTML హెడ్డింగ్ ట్యాగులు పెట్టి ఈ 3 పేజీలు డెవలప్ చేసినారా? 3 చేశారు కదా, ఓకే. సో 3 పేజీలు సపరేట్గా పెట్టుకోండి, మనం అన్నిటికీ లింక్ ఇస్తాం, ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీకు లింక్ ఇచ్చేది వచ్చా రాదా? ఇప్పుడు మీకు లింక్ ఇచ్చేది వచ్చు, ఓకే. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఊరికే ఓకే ఇట్లా ఒకటి రాయండి రా. మీరేం అన్నిటికీ HTML ఏందా? ఓకే, ఒక లింక్ ట్యాగ్ ఎట్లా రాస్తాం? ఏ ట్యాగ్, ఓకే. ఓకే, ఏ ట్యాగ్ రాసి ఇట్లా రాస్తాం, ఓకేనా? క్లోజ్ చేసి సపోజ్ మీరు ఏంది ఇది అబౌట్ అస్ కదా, అబౌట్ అస్ రాశారనుకోండి, అబౌట్ అస్ ఇచ్చి లింక్ ఏమైనా ఇచ్చా, లింక్ ఇచ్చే లేదా మన హెచ్ఆర్ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా? మీది ఏ పేజ్ అయితే పేజ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు సపోజ్ అబౌటస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనుకోండి, అబౌటస్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్, ఓకేనా? అట్లా ఇచ్చారనుకోండి, సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అది? సపోజ్ ఇక్కడ నేను దీన్ని కట్ చేసి ఇక్కడ పెడతాను, మన లాస్ట్లో పెడతాను, ఓకేనా? పీ ట్యాగ్ తీసేస్తున్నాను, ఓకే. సో ఇక్కడ పెడతాను అనుకుంటారు, ఫస్ట్ లైన్లో పెడుతున్నాను నేను, ఓకే. ఓకే, సో ప్రస్తుతానికి ఊరికే ఒక డివ్ వాడుతున్నాను. మీరు డివ్ వాడినంత మాత్రం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, రేపు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. టెన్షన్ పడద్దండి, ఆ డివ్ అంటే ఏంది ఏ టెన్షన్ పడకుండా ఏంటంటే ఫస్ట్, ఓకేనా? ఊరికే ఒక డివ్ మాత్రం పెట్టాను, మీరు కూడా ఒక డివ్ పెట్టి ఏం చేస్తారంటే యాంకర్ ట్యాగ్లో ఒక 3 రాయండి, లేకపోతే 4 ఎన్ని అయినా రాసుకుంటారా మీ ఇష్టం, ఓకేనా? జస్ట్ రీలోడ్ కొట్టండి, ఇట్లా వరుసగా వచ్చేయలేదా? ఓకేనా? అన్ని వరుసగా వచ్చాయన్నమాట. సో ఇక్కడ అబౌట్ అస్ పేర్లు మార్చండి, ఏడ మనకి ఇక్కడ ఏది పేర్లు పెట్టానో ఆ పేర్లు పెట్టండి. ఇక్కడ నేనేం పెట్టాను, అబౌట్ అస్, డిస్క్లైమర్, ప్రైవేట్ రోల్స్, అట్లా అట్లా 4 పేజీలు పెట్టుకోండి, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారు, ఇక్కడ అబౌట్ అస్, తర్వాత ఇది వచ్చేసి కాంటాక్ట్ అస్, ఓకేనా? తర్వాత వచ్చేసి డిస్క్లైమర్, ఓకేనా? తర్వాత వచ్చేసి కాంటాక్ట్ అస్ ఏంది ఇది, ఇంకోటి ఏదో ఉంది, సపోజ్ ఏదైతే అది ఉందో అది పెట్టండి రా, ఓకేనా? సపోజ్ సమ్ టెస్ట్ ఏదో 4 ఏదైతే ఉందో అది పెట్టండి, రీలోడ్ కొట్టండి, ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, మన దగ్గర పేజ్ ఉందా లేదా? ఉంటే ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోతుంది అది, ఓకేనా? ఓకే, అట్లాగే దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్, అట్లా ఫస్ట్ ఆ లింకులు వాడండి, అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లాంటి ఒక పేజ్ పెట్టి అన్ని ఇట్లా వరుసగా వచ్చి ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ టాస్క్ అది అయిపోయింది. రెండో టాస్క్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే చదువుకుంటున్నారో రోజు చదువుకుంటున్నారు అనుకోండి, మీరే ఒక పేజ్ సపరేట్గా రాసుకోండి, మై లింక్స్ అని ఒక HTML పేజ్ రాసుకోండి, ఓకేనా? సో దాంట్లో ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే మీరు ప్రతిరోజు ఏం చదువుకుంటాం, ఈ డబ్ల్యూఎస్కి వెళ్తాం, గూగుల్లోకి వెళ్ళి కుట్టిన ఆ URL కాపీ చేసి పెట్టుకోండి. మీరు ఫస్ట్ HTML లింక్ అని చెప్పి లింక్ రాసి దాని పక్కన బటన్ అదే హెచ్ఆర్ఎఫ్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేరుగా దీంట్లో ఇంకో ట్యాబ్లో ఓపెన్ అవ్వాలి, ఓకేనా? మనం ఇక్కడ రాసినాం కదా, ఇక్కడ ఇట్లా రాసాం కదా. సో అట్లా మీరేంటంటే ఒక 3 లింకులు ఇవ్వాలన్నమాట, ఓకేనా? సో ఏమైంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీకు రాయమంటే ఇట్లా రాస్తా, ఓకే. ఓకే, లింక్స్ అనుకోండి, మై లింక్స్ ఇంకో పేజ్లో రాయాలి, నేను దీంట్లోనే చూపిస్తున్నాను, మీరు ఇంకొకటి రాయాలి, ఓకేనా? HTML లింక్స్, ప్రస్తుతానికి HTML లింక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ యాంకర్ ట్యాగ్ ఇది వస్తుంది, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి, అండ్ ఆ పేజ్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత SS స్టాక్ అలర్ట్ సైట్, ఓకేనా? SS స్టాక్ అలర్ట్స్ సైట్, ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేసాను అనుకోండి, SS స్టాక్ అలర్ట్ సైట్కి వెళ్ళాలి. ఇంకేదైనా మీరు యూట్యూబ్ లింక్ చూసుకున్నాను అనుకోండి, ఓకేనా? యూట్యూబ్ లింక్, ఓకేనా? యూట్యూబ్ లింక్ చేస్తే మీరు ఆ యూట్యూబ్ లింక్ వెళ్ళిపోవాలి. సో అది ఇంకొక అసైన్మెంట్, అది సింపుల్, ఏం లేదు, ఊరికే టాస్క్లు అనమాట, మీకు ఊరికి రాసినట్టు ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాళ్ళ కోసం, ఓకేనా? సో అది అయిపోయింది. తర్వాత ఇమేజ్, ఏదైనా ఇమేజ్ పెట్టి ఏదో ఒక 2-3 ఇమేజ్లు, ఒకటి మీ లోకల్ పెట్టి రాయండి, ఇంకోటి గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని రాయండి, ఓకేనా? అంటే వేరే పేజ్, అన్న నాకు ఇమేజ్ లేదన్నా నా దగ్గర అనుకోకండి, ఏ ఇమేజ్ అని పెట్టండి, ఓకేనా? అట్లా ఏం ఇమేజ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంది, ఎన్ని ట్యాగులు అన్ని వాడాము, తర్వాత HR ట్యాగులు. సో ఇక్కడ హెడర్ రాస్తారు కదా, దాని కింద ఒక HR ట్యాగ్ పెట్టండి, సో అంటే నెక్స్ట్ లైన్ అంతా కంటెంట్ అంతా వేరే మాదిరిగా ఉన్నట్టు. సో అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకేం వాడాలి మనం సబ్జెక్ట్లో, ఇక్కడ ఏమో వాడామో అవన్నీ మీరు సబ్జెక్ట్లో ఒక దగ్గర వాడాలన్నమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్గా రాయకుండా ఇంకో మాదిరిగా మీరు రాయాలి, ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, ఒక ఇమేజ్ పెట్టుకొని రాయండి,
తర్వాత ఈ పారాగ్రాఫ్లు హెడ్డింగ్లు యాట్రిబ్యూట్స్ అన్ని పెట్టుకొని చేసే మార్గం చేయండి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా మీరు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఒక డివ్ రాసి ఇట్లా అంటే మీకు స్పేస్లో మీరు మర్చిపోండి, ఈ ఇంత పొడుగు ఈ పక్కన ఉండాలి ఆ పక్కన ఉండాలి ఏం మీకు వద్దు. ఊరికే ఒక లైన్ వచ్చి ఇక్కడ వరుసగా లింకులు ఉండాలి. ఏంది ఈ లింకులు ఉండాలి, అబౌట్ డిస్క్లైమర్ ఇట్లా వరుసగా ఉండాలి, ఏం అవసరం లే. ఇట్లా పెడితే అన్ని వరుసగా ఉండాలనుకోండి. ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఆ పేజ్కి వెళ్ళిపోవాలి. మీ దగ్గర మీరు ఆల్రెడీ రాసున్నారా లేదు పేజ్లో, ఆ పేజీలకు వెళ్ళాలి. ఓకేనా. ఆ పేజీలకు వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకేనా. తర్వాత ఆ పేజీ లోపల మన కలర్లు వైట్లు అన్ని రేపు నుంచి వస్తాయి. కలర్లు వైట్లు పెట్టేది, బ్లాక్లు పెట్టేది అన్ని మనం రేపు చూసుకుంటాం, మనకేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకేనా. సో స్టార్టింగ్ అనేది ఇట్లా పెట్టి దాని కింద ఒక రూల్ ఇచ్చి కింద ఒక ఇమేజ్ పెట్టండి, దాని పక్కన కావాలంటే దాని కంటెంట్ రాయండి. ఓకేనా. సేమ్ ఒక 2-3 పేజీలు రాయండి. ఓకేనా. 2-3 పేజీలు రాసి మీదంతా అయిపోతే తర్వాత యూట్యూబ్లో చూసుకోండి. ఓకేనా. ముందు మనది అయిపోతే తర్వాత యూట్యూబ్లో చూడండి. అవ్వకుండా యూట్యూబ్లో చూడవాకండి. వాడు చెప్పేదానికి మనం చెప్పేదానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు స్టైల్ వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు. ఓకేనా. ఓకే, అది ఓకే. అది వాడు ఏంటంటే వాడు గంట కోసం వాడు అది చెప్తాడు. వాడికి ఏంది వ్యూవర్స్ కావాలా. ఇప్పుడు 3 గంటల్లో నేను మొత్తం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నాడు అంతా లేపియచ్చు. 3 గంటల్లో లేపేస్తే ఏమవుతుంది, మనకు యూస్ఫుల్ ఉండదు కదా. ఎక్కడెక్కడ వాడాలి, లింక్స్ ఎట్లా వాడతాం అట్లా. ఓకేనా. సో అట్లా వీలైతే మీరు ఇట్లాంటి పేజీలు మిమిక్ చేయండి. మిమిక్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఇట్లాంటి పేజీలు మీరే సొంతంగా రాసేదానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా. ఊరికే లెర్నింగ్ కోసం అంతే. ఓకేనా. ఇప్పుడు మీరు ఒక టైటిల్ ఇక్కడ H1 ట్యాగ్ అంటే ఇట్లా ఏదైనా ఒక పెద్ద స్ట్రాంగ్గా పెట్టి దాని పక్కన ఒక 3 లింకులు ఇచ్చి క్లిక్ చేసే పోయే మాదిరిగా అట్లా కంటెంట్ ఊరికే ప్రస్తుతానికి. నెక్స్ట్ మనకు సబ్జెక్ట్లో అన్నీ వస్తాయి నిదానంగా, ఒక్కొక్కటి వస్తుంది. ఓకేనా. మీరు నేర్చుకున్న వరకు చేయండి, ఏదో కొత్తది ఏం చేయొద్దు. వేరే దగ్గర నేర్చుకొని మిగతా అన్ని పెట్టినా మంచిది, ఏం ఇబ్బంది లేదు. యూట్యూబ్ నేర్చుకొని ఇంకా అడిషనల్గా రాసినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు. కానీ మనం చెప్పింది మాత్రం ఖచ్చితంగా రాయండి. ఓకేనా. సో అది ఈరోజు టాస్క్లు. సో ఒక ఈ బార్ పెడతారు, ఇట్లాగే ఉండాల్సిన ఏం అవసరం లే. మీకు ఇట్లా లింక్ ఇంత చండాలంగా ఉన్నా పర్వాలేదు. ఓకేనా. ఏం పర్వాలేదు, మీకు ఏంటంటే ఊరికే నేర్చుకుంటాం. తర్వాత రేపు క్లాసులో స్టైల్ ఎట్లా పెట్టాలి, లెఫ్ట్ ఎట్లా పెట్టాలి, రైట్ ఎట్లా పెట్టాలి, స్పేస్లు ఎట్లా ఇవ్వాలి, అవన్నీ రేపు నేర్చుకుంటాం. లేదా మీరు ఈరోజు నేర్చుకుని అయినా పెట్టేసుకోండి, నాకేం ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఓకేనా. అది ఇంకా అడ్వాన్స్ స్టూడెంట్, ఇంకా అడ్వాన్స్ మంచిదే కదా. ఓకే. సో అవన్నీ చేయండి. సో ఇక్కడ మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్లన్నీ రేపు మీరు పేజీల్లో వాడి చూపించాలి. ఓకేనా. మీకు ఈ పేజీలంతా కావాలంటే నేను ఈ పేజీలంతా ఏందని ఏం చేస్తానంటే మనకు ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. యాంగులర్. ఓకే. యాంగులర్ కోర్స్లో ఏంది HTML. ఓకేనా. సో ఈ లింక్లో పెడేస్తా. మీకు ఎప్పుడు కావాలన్నా కానీ ఆ కోడింగ్ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ ఎప్పుడైనా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతిసారి అన్న మీ దగ్గర అంటే కొన్నిసార్లు పిల్లకాయల మైండ్ సెట్ అంటున్నదంటే ఆడ కోడింగ్ ఓన్లీ క్లాస్ మాత్రం చెప్తున్నాడు, నాకేం చూసి రాసేదానికి ఏం లేదు, నేను ఎట్ట చేయాలనుకుని అట్లా ఉన్నదని మైండ్ సెట్. సో అట్లా అనుకుంటే జస్ట్ ఓకేనా. సో ఓకే. సో HTMLలో ఇక్కడంతా కంటెంట్ ఉంటుంది. మీకు నేను ఈ లింక్ని మీకు షేర్ చేస్తా. ఓకేనా. సో ఆ లింక్ మీకు షేర్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆ లింక్ ఎక్కడ పెట్టుకుని అయినా మీరు చూసుకోవచ్చు. షేర్ లింక్ సెట్టింగ్స్, allow editing anyone with this link, apply, copy link, copy. ఓకే. సో మన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఆ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో నీ నెంబర్ లేదు బాబు నా దగ్గర. ఓకే చూద్దాం. సో ఇంకా సెషన్ని స్టాప్ చేస్తున్నాను.